બોલો સદગુરુ આજે છઠ્ઠા દિવસને અનુષ્ઠાનને આજે છઠ્ઠો દિવસ છે. છઠ્ઠા દિવસના શુભ શરૂઆતમાં આપણે સૌ હૃદયના ભાગથી પરમપિતા પરમાત્મા કરુણા નિધાન કૃપા નિધાન દુષ્યના દેવી વિરાટાના આધાર એવા ભવતારણ ભગવાન નિષ્કલંકી નારાયણ મહાપ્રભુ તેમજ નારાયણ માં ઉમિયા જગદંબાના ચરણમાં વંદન કરી આપણે સૌ એક ચિત્તે એક હૃદયના ભાવથી નાભી કમળથી લાંબા શ્વાસ લઈ અને પ્રભુનું સ્મરણ કરીશું. 5 વખત ઓમનું ઉચ્ચારણ, ત્યારબાદ પ્રભુની વિનંતીઓ, પ્રભુને રીઝવીને પછી એના ચરણમાં બેસીને આપણે એના ગુણગાન ગાવા છે, એના ખોળામાં બેસીને. તો લાંબા શ્વાસ. सहस्रभूते सहस्रपदाक्षि चिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाये शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नारायणे नमो नमः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
वशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते हे मां सरस्वती मुझदाच विनती ज्ञानवाणी गोचरो माया प्रजोमती कर जोड़ी कर जोड़ो मां कर जोय मारी सहाय सद्बुद्धि आपो माताय मने हरिना गुण गवाय हरिना गुण गवाय हे शारदे हमें तार दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां तू स्वर की देवी संगीत तुझसे हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे हम हैं अकेले हम हैं अधूरे तेरी शरण में हमें तार दे मां तेरी शरण में हमें तार दे मां मुनियों ने समझी गुणियों ने गाई अगम की भाषा जीणवर की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने हमको विद्या का अधिकार दे मां तार दे मां तार दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे हाथों में वीणा मुगट सिर पे साधे मन से मिटा दे हमारे अंधेरा हमको उजाले का संसार दे मां हे शारदे मां शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ज्ञान का भंडार भर दे सार दे वरदान दे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी चल सकूं ये नित्य सत्य के पथ पर
गा सकूं ये नित्य गीत हित कर, गीतों का हार दे सार दे वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। विश्व की इस आदेश पर मैं गिर न जाऊं इस डगर में, सीधे का मार्ग दे सार दे वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। साधना हो पूर्ण मेरी, आराधना हो पूर्ण मेरी, प्रेम का आधार दे सार दे वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। ज्ञान का भंडार भर दे सार दे वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हे मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। नमो आज आदित्य ने हाथ जोड़ी, प्रभु कर्मना बंधनो नाथ तोड़ी, अविभावती तुझने शीश नामूं, कृपा दृष्टि थी जो मुझ सामूं, करूं विनंती आज हूँ शुद्ध थावा, उठ्यूं मंडलूं तारा गुणगान गावा, बंधु निर्मली बुद्धि प्रेरित वाणी, तमे शुद्ध दो अक्षरो बुद्ध जाणी, अहो केम हूँ वर्णવું વાત તારી, કયો માનવી અલ્પ છે બુદ્ધિ મારી, સૂર્યનારાયણ ભગવાન કી જય, દેવોના દેવ મહાદેવ की जय, सद्गुरु देव माँ जगदम्बा उमिया मात की जय, आज का आनंद की जय। ओम नमो पते हर हर महादेव हर। श्रावण मास चालू थयो, આજે ચાલુ જ છે, તો શ્રાવણ માસના નિમિત્તે આપણે 5 મિનિટ 2 મિનિટ જે બી ઉચિત લાગશે સમય સુધી શિવજીના જરા ધૂન લગાડી મહાદેવજીના આશીર્વાદ ઉતરે આપણા ઉપર, કારણ કે આ સમયે ભગવાન વિષ્ણુ છે ને પાતાળ લોકમાં ગયેલા છે, એટલે શિવજીને સત્તા આપી છે આ મૃત્યુલોકની ભૂમિ ઉપર, એમના આશીર્વાદ સદાય બની રહે અને એમની સદાને માટે આપણા સૌના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ બની રહે।
એમની જેવી હૃદયની વિશાળતા છે કે જે એનું ભક્તિ કરે ને એને વરદાન ઈ આપે, તો આપણા સૌના ઉપર ઈ વરદાન સદાને માટે બનેલા રહે. એમના માટે આપણે શિવજીની આરાધના કરીએ. ઓમ નમઃ શિવાય, 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 ઓમ ત્રંબકં યજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ બંધનાન મૃત્યુમોક્ષ્યમામૃતા. 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 સદગુરુ ગઈકાલે ચંદ્રમાને મહાદેવજીએ માથા ઉપર શા માટે રાખ્યા હતા? ચંદ્રમા કોઈ વ્યક્તિના નથી. જે મનુષ્ય દેહ જેને ધારણ કર્યો હોય એ ચંદ્રમાની ઉપાસના કરે, ચંદ્રની આરાધના કરે, તો મહાદેવજી એને વરદાન આપે છે કે જે ચંદ્રમા તમારી કોઈ ઉપાસના કરશે, આરાધના કરશે, જે 12 બીજના ધણીને સમર્યા રાખશે, જેની ઉપાસના કરશે, જે ભક્તિ કરશે, ધ્યાન કરશે, વૈરાગ્ય કરશે, જેના અંદર ભક્તિનું જેનામાં બીજ વવાયેલું હશે, જેના હૃદયમાં પ્રેમ ભક્તિ વસે, જેના અંતરમાં લેહ લગાય, શ્વાસે ઉશ્વાસે આરાધીએ તો કાને સુરત ન જાય, जिसमें भाव प्रगटिया इस अमृतवाणी में बोलाय छे, जिसमें भाव प्रगटिया
तिसती गफलत होवे दूर, ત્યાં અંધારા ક્યાં કરી, સાચા તે સર્જન કે રાતે જ વીરાભાઈ, સાચા તે સર્જન કે રાતે, ભાલા તે લાગી ભાવના, પડે સો પ્રેમ કાગા, પીડા જો જાગે પિયુષી તો, રણીએ નિંદ્રા ન આયે વીરાભાઈ, રણીએ નિંદ્રા ન આયે. ભાલા લાગે ભાવના, પડે પ્રેમ કા ગાવ. ને જેના અંતરમાં પ્રેમ વસે એના અંતરમાં લેહ લાગા. અંદર બારે કેટલી બી ચોપડ કરો એમાં કાંઈ વળે. એ તો દુનિયા જુએ છે. ઓલો જુએ જ્યારે હનુમાનજી આ ભગવાનને જોવાતા તે વખતે હનુમાનજીએ આ સ્પષ્ટ બતાવ્યો કે ભગવાનને જોવા છે તો આરે મારા હૃદયમાં, એને હૃદય ફાડીને બતાવ્યો ફાટ કે આ મારા રામ ને સીતા મારા હૃદયમાં વસે. એમ ભગવાનને અંદર રખવાના કે બહાર દેખાડો કરેથી શું હવાદ આવે સાહેબ? બહાર દેખાડો કશું ના મળે. અરે ગુરુનર કહે ઘણું ઘણું બાહેર દ્રષ્ટિ તમે રાખો વારી, અંતર દ્રષ્ટિ નિરંતર ધરી, અને અંતરથી દ્વિતને પરી. દ્વિત એટલે બે ભાવ, કોકના પ્રત્યે અલગ ને કોકના પ્રત્યે અલગ. અરે પ્રભુ પ્રત્યે જ ભાવ હોવો જોઈએ, અતૂટ અને અખૂટ અને અનંત હોવો જોઈએ. એમ ચંદ્રમાને અખૂટ અનંત ભાવ હતો એટલે મહાદેવજી એને ઉઘારવા ગયા. અને ઉગારવા ગયા ત્યારે એને વરદાન આપ્યું કે જાઓ ચંદ્રમા, અમે વરદાન આપીએ છીએ તમને. તો એ વરદાનથી પ્રભુએ ઉદ્ધાર કર્યો અને એની માંગણી કરી કે અમારું તમારામાં ક્યાંક પ્રભુ સ્થાન આપો. તો ભગવાને સ્થાન પણ આપી દીધું. મહાદેવજી એના માથા ઉપર રાખ્યા. આપણે શું જાણીએ છીએ, જોઈએ છીએ આજે કે મહાદેવ જ્યાં બી એનું હશે ત્યાં એમના માથા ઉપર બીજનો ચંદ્ર પરમાત્માએ રાખેલો છે. એટલે ચંદ્રની ઉપાસના કીધી. આજે ચંદ્ર છે કે ગઈકાલે હતા એ ખબર નથી, પણ છે. ગઈકાલે થઈ ગયા હોય તોય વાંધો નહીં, ને આજે હોય તોય વાંધો નહીં. આજે જ્યારે હનુમાન ચાલીસાની અંદર એક શબ્દ બોલાય છે કે પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાએ, જલ્દી દાંધી ગઈ અચરજ નાહી. પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાહી, જલ્દી દાંધી ગए अचरज नाही. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते. राम दुआरे तुम रखवारे, होतन આજ્ઞા બિनु ભય સારે. એ કઈ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં? નાના હતા, બહુ બાળપણ હતું, હજી એનું હનુમાનજી નામ નતું પડ્યું. બાળ બ્રહ્મ હતા, બાળ. બિલકુલ નાની એવી અવસ્થા હતી જેની અંદર બાળકની અંદર સ્વયં બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહેવાય. બાળકોને બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. એવું બાળ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હતું. અને એ વખતે એને ભૂખ લાગી. ભૂખ લાગી એટલે માતાને કીધું, માં કંઈ ખાવા જેવું? આ યલો યલો દેખાય એ ખાવાનું શું છે? એટલે સવારના સૂર્યનારાયણનું પ્રતિબિંબ જેવા સૂર્યનારાયણ બહાર આવે, પાણીનો કુંડ હતો, પાણીના કુંડમાં સૂર્યનારાયણનું પ્રતિબિંબ પડ્યું. એટલે એ પ્રતિબિંબ સૂર્યનારાયણનું પાણીના કુંડમાં દેખાણું. એટલે એ કુંડમાં એની નજર ગઈ અને આ બાજુ પેટમાં ભૂખ લાગી. એટલે માને પૂછે છે, માં આ યલો યલો ખવાય? તે માં કે હોય ખવાય. એક બાજુ આમનું પેડ હતું અને પેડમાં કેરી પાકી હતી. એટલે માને એમ કે કેરી ખાવી હશે, એટલે યલો એટલે કેરી. માં કે હા બેટા યલો યલો છે ને ખવાય. કે ટિકિટ લીધેલી હતી, પેલી કન્ફર્મ હતી. ઉપડ્યા ક્યાં? સૂર્યનારાયણ હામાં. આ બાજુ પ્રતિબિંબ દેખાણું ને આમ નજર કરી તો સૂર્યનારાયણ દેખાણા. યલો યલો દેખાણા. સવાર સવારના મોર્નિંગમાં પહેલાં એના યલો એનો કલર હોય. અને એ જ યલો કલર દેખાણો એટલે બજરંગી નીકળી પડ્યા. જાય છે ત્યાં ટોપમાં ઘેર નાખી દીધો બરાબર. પવન વેગે, પવન પુત્ર કેસરી નંદન, પવન પુત્ર બોલાના. કેસરી નંદન પુત્ર કેના કહેવાના? કેસરી નંદન પવન પુત્ર કહેવાના.
એ ત્યાંથી જાય છે એટલે સૂર્યનારાયણ પાસે જઈ અને નજીક જાય છે એટલે ત્યાં સૂર્યનારાયણની બાજુમાં ચોકી કર્યાવાળા ભગવાને પહેલેથી મૂકી રાખ્યા, ખબર નહીં કેમ ને હલાડો તો મોડા મોડા નડે રહે એને અખણા ઉમાય નથી રહેતા. સૂર્યનારાયણને રાહુ નડે ને ચંદ્રને કેતુ નડે. કદી મોડું ગ્રહણ આવે ને તેથી ગ્રહણ આવે તે દિવસે જ્યાં સુધી સૂર્યનારાયણનું ને ચંદ્રમાનું ગ્રહણ હોય ત્યાં સુધી અન્ન પાણી આપણે ત્યાગવું પડે. એને ગ્રહણ નડે છે એ આપને નડશે નહીં, ન નડે એના સારું કરીને આપણે એને અન્ન ને પાણી ત્યાગવા પડે. આજ આખી સૃષ્ટિને ધરાને નિભાવે તું આકાશવાસી, નવે ખંડમાં તું રહ્યો પ્રકાશી. એટલી અદ્ભુત શક્તિ એમનામાં હોવા છતાં એને રાહુ ને કેતુ બે એને નડ્યા કરે છે. મોડા મોડા આપને અહીંયા નડી જાય, ધ્યાન રાખજો. નવગ્રહના મંત્રો કર્યા હતા ને અહીંથી પરમ દિવસે આપે શ્રવણ કર્યા હશે, સંસ્કૃતમાં છે બધા. એક ગ્રહ ન નડે એના માટે પરમાત્માએ ગ્રહોની પૂજા આપી. નવગ્રહના મંત્રના સ્ત્રોત કવચ મંત્ર, સ્ત્રોત એટલે વિસ્તાર અને કવચ એટલે એનું કવચ લાગી જાય પછી નડે નહીં. બજરંગી જાય છે એના વેગમાં જાય, જતા 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 અને રાહુ એને રોકવાની કોશિશ કરી. હે બજરંગી કહા ચલે? આ કોઈનું સાંભળે? હાથમાં ગદા હતી અને ઓલાનું ખાલી આટલું ડોચકું જ હતું. રાહુનું ડોચકું એટલે શું ખબર પડી? ખાલી માથું જ હતું, નીચેનો ભાગ તો ભગવાને કાપી નાખ્યો હતો. એ ક્યારે કાપ્યો તો એ ખબર ન હોય તો કંઈ કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન કર્યો, અમૃત નીકળ્યું હતું અને દેવસભા દેવો જ્યારે લાઈનમાં બેઠા હતા ને દેવોની વચ્ચે રાહુ ને કેતુ બે બેસી ગયા અને એમાં એક બાજુ સૂર્યનારાયણ હતા ને એક બાજુ ચંદ્રમા હતા ને એક બાજુ વચ્ચે રાહુ ને કેતુ બે બેસેલા. સૂર્યનારાયણની બાજુમાં રાહુ હતો અને ચંદ્રની બાજુમાં કેતુ હતો. બે વચ્ચોવચ બેઠેલા. આ બે ને ચંદ્ર ને સૂર્યને એમ કે એને નહીં દે, અમને તો હવે અમે લાઈનમાં બેઠા, આ દેવગણની લાઈનમાં બેઠા હતા એટલે એમને આપી દીધું પરમાત્માએ અમૃત. હવે અમૃત લાઈનમાં અમૃત પીવડાવી દીધું બે ને, ચંદ્રને ને સૂર્ય, આ ચંદ્રને સૂર્યને તો આપ્યું પણ રાહુને કેતુને બે ને અમૃત આપી દીધું. એટલે ચંદ્રમાએ અને સૂર્યનારાયણે કીધું કે આ બે રાહુ ને કેતુએ એ દુષ્ટ વિચારવાળા એટલે રાક્ષસ વિચારના છે એટલે એને આ આપી દીધું ભગવાન તમે. એટલે ભગવાન વિષ્ણુએ સીધું ચકેડું મૂક્યું અને અહીંથી કાપી નાખ્યા ગળા બેના. એટલે બેના માથા અમર થઈ ગયા. શું થયું? ધડ તો એના પડી ગયા, માથા અમર થઈ ગયા. બેના માથા અમર થઈ ગયા એટલે બેના માથામાં જઈને ડોચકા નડે મોડા મોડા. એ કે ગ્રહણ આવે ને ગ્રહણ, એ વખતે બે નડે રહ્યા હજી આજે. એટલે જે દિવસે વૈજ્ઞાનિકો કે ને આવા દિવસે અમુક ગ્રહણ છે ને આપણે જોઈએ છીએ ગ્રહણ આવે એ વખતે અહીંયા આપણે અન્ન જળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બિલકુલ આપણે એમનો બિલકુલ ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલા ટાઈમમાં અન્ન જળ લેવાય નહીં શાસ્ત્રોના વિધાન પ્રમાણે. બજરંગી ત્યાં જાય ને બજરંગીને રોકવાની રાહુએ કોશિશ કરી એટલે સીધું બજરંગી ગદા મારી એટલે સીધું આ માથું જઈને પડ્યું. ઇન્દ્રની દેવ કચેરી ભરેલી હતી. ઇન્દ્ર હતા ને એને બ્રહ્માજીએ દેવોના અધિપતિ તે દીધું હતું, એને પ્રમુખ બનાવ્યા હતા. એટલે ઇન્દ્રની દેવની સભા ભરેલી હતી ને દેવની સભામાં જઈને એનું માથું જઈને ઇન્દ્રના ખોળામાં પડ્યું. એટલે ઇન્દ્રએ માથું સીધું ઉઠાવતા અને ઇન્દ્રનું આ રાહુનું માથું આમ ફેંકી દીધું. જેવું રાહુનું માથું લાંબે ફેંક્યું એટલે રાહુ ઇન્દ્રને કહે છે, અરે આપ મેરે ઉપર इतना गुस्सा क्यों कर रहे?
आप बाहर जाके तो निकलो, देखो तो सही। वो बजरंगी जा रहा है, बोले सूर्य नारायण को पिघल जाएगा, सूर्य नारायण को वो पिघल जाएगा। એટલે ઇન્દ્ર બહારે નીકળ્યા એટલામાં બજરંગીએ સૂર્યનારાયણને મોઢામાં લઈ લીધા, મોઢામાં બચકું ભરાયું। જેવા સૂર્યનારાયણને ઇન્દ્ર આ બાજુ બજરંગીએ મોઢામાં લેવા અને આ બાજુ ઇન્દ્રને જોવું, એટલે ઇન્દ્રએ જોયું એટલે ઇન્દ્રની પાસે બ્રહ્માજીએ બ્રહ્માસ્ત્ર આપેલું હતું। દરેકની પાસે એક એક અસ્ત્ર આપ્યા હતા। એ ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય ત્યારે એ વાપરવાની એને છૂટ આપી હતી। એટલે ઇન્દ્રએ એનું ઇન્દ્રાસ્ત્ર મૂક્યું। જેવું ઇન્દ્રાસ્ત્ર મૂક્યું એટલે એને અહીંયા હનુમાં લાગ્યો। આને હિન્દીમાં હનુ કહેવાય। હનુમાં લાગ્યું એટલે મોઢું ખુલી ગયું, પાછું મોઢામાં લાગ્યું એટલે મોઢું ખુલી ગયું। એટલે વળી પાછા સૂર્યનારાયણ બહાર નીકળી ગયા અને બજરંગી ત્યાંથી બેહોશ થતા પડવા લાગ્યા। એટલે બજરંગીના મોઢામાંથી પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાંહી જલધી દાંધી ગઈ અચરજ નાહી। એટલે આ અહીંયા જલન થયું, ખૂબ જલન થયું, લાગ્યું જલધી દાંધી ગઈ અચરજ નાહી, કે ખબર નથી આવું ઘટના ઘટી ગઈ। અને અહીંયા મોઢામાં લાગ્યું એટલે આને કહેવાય હનુ। અને ત્યાંથી પછી સૂર્યનારાયણ બહાર નીકળી ગયા, એના પાછળ જનાર એને અવિરત પ્રવાહમાં સ્થિત થઈ ગયા। બજરંગી ઉપરથી પડવા લાગ્યા એટલે બજરંગીએ એમના પિતાશ્રીને પવનદેવને પુકાર કરી, હે પવનદેવ, હે પવનદેવ, પવનદેવ। એટલે પવનદેવ થોડા તરત દોડીને ત્યાં બજરંગીને હાથમાં લઈ લીધા। એટલે બજરંગી બેહોશ થવાની પ્રક્રિયામાં પહોંચ્યા। પવનદેવે પુકાર કરી કે મારા પુત્રને કોને માર્યો એ મારા સામે આવે। એટલે ઇન્દ્ર થોડા કપટી હતા, આવું કરીને છુપાઈ ગયા। એટલે ઇન્દ્ર છુપાઈ ગયા। ઇન્દ્રને ખબર પડી ગઈ આ મારાથી ભૂલ તો થઈ ગઈ, હવે પવનદેવ મને સજા દેશે તો એ સજા મારે ભોગવવી પડશે। એટલામાં પવનદેવ પુકાર કરે છે કે મારા પુત્રને કોને મારે મારા સામે આવે। ત્યારે ઇન્દ્ર છુપાઈ ગયા ને ઇન્દ્ર આવ્યા નહીં। પવનદેવ પુત્રને લઈ નીચે આવી બેન્ચીસ ઉપર સુવડાવે છે। સુવડાવીને કહે છે મારા પુત્રને જેને માર્યો એ સામે આવે, પણ કોઈ આયા નહીં। એટલે આપ જાણો છો પવનદેવની પાસે કઈ કલા છે। એટલે પવનદેવે આખી સૃષ્ટિમાંથી વાયુને પાછો ખેંચી લીધો। આ ચાલે છે ને, એ બંધ થાય તો, એટલે પવનદેવે પાછું ખેંચ્યું। જેવું પાછું ખેંચ્યું એવું આ મૃત્યુલોકમાં જુઓ તો બધા પડવા લાગ્યા। એટલે ઉપર દેવગણો બધા હતા, 99 કડી ઝાંખા, 56 કડી મેઘા, 32 કડી કિન્નર, આ બધા દેવગણો નજર કરી મૃત્યુલોકમાં। એટલે આવી ઘટના ઘટી છે એટલે બધા દોડીને વળી પાછા બ્રહ્માજીને વિષ્ણુની પાસે ગયા કે હે બ્રહ્મદેવ, આ કંઈક અઘટિત ઘટના ઘટી છે, આ કંઈક વાયુદેવે આ પ્રક્રિયા કરી છે, તો વાયુદેવના ઉપર કંઈક સંકટ આવ્યો હશે, એટલે આપણે કાંઈક આનો રસ્તો કાઢો। એટલે બધા દેવતાઓ, દેવગણો, ગંધર્વો, અગ્નિદેવ, જળદેવ, વાયુદેવ, વિશ્વકર્મા ભગવાન, તમામ દેવતાઓ એકત્રિત થઈ અને પવનદેવની પાસે પહોંચ્યા। બધા દેવતાઓ આવે એટલે ઇન્દ્રને આવવું જ પડે। નરેન્દ્ર મોદી આવે ને તો અહીંયાના આપણા શાહ સાહેબને આવવું પડે ને। અહીંયા તમે બોલાવો વિલાસપુરામાં નરેન્દ્ર મોદીને, તો અહીંયાના મુખ્યમંત્રીને જોડે આવવું પડે સાહેબ।
એવું ક્યારેય ન બને કે આ મુખ્યમંત્રી ના આવે ને ઓલા ડાયરેક્ટ આવે, એવું બને અશક્ય. એટલે બ્રહ્માજી આવે એટલે બ્રહ્માજીનો આદેશને મુજબ ઇન્દ્રને અધિપતિત્ય મળેલું હોય એટલે ઇન્દ્રને આવવું જ પડે. એટલે ઇન્દ્ર ત્યાં આવીને ચડ્યા, બધા દેવતાઓ આવ્યા. બ્રહ્માજી પૂછ્યું કે વાયુદેવ શું બન્યું, તમે આ વાયુ પાછું ખેંચી લીધો, આ મૃત્યુલોકમાં બધું આ ઘટના ઘટી ગઈ આવી. ત્યારે પવનદેવ કહે છે આ બજરંગીને આ હનુમાન કોને માર્યો છે તે એની શક્તિ પાછી આપે તો હું વાયુ પાછું મોકલું. ત્યારે તરત જ ઇન્દ્રદેવ બોલ્યા, કારણ કે બાપ બાજુ નહોતા હતા ને પછી બેટાને બીક ન લાગે, એટલે તરત જ ઇન્દ્ર બોલ્યા કે મને ખબર નથી, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, પણ હું એને વજ્રાસ્ત્રનું કવચ બનાવી દઉં છું, વજ્રના. એટલે વજ્રનું કવચ દીધું ઇન્દ્રએ કે જાઓ આજથી હું વજ્રનું કવચ દઉં છું કે બજરંગીને કોઈ જાતની એને ક્ષતિ કોઈ નહીં પહોંચાડી શકે એવી હું શક્તિ એને પ્રદાન કરું છું. એટલે ઇન્દ્રએ બજરંગીને વજ્રના બનાવ્યા, વજ્રનું કવચ દીધું. વિશ્વકર્મા ભગવાને એમ કીધું કે જાઓ આજથી એને જે તે સમયે જેવા પણ હથિયાર જોઈશે એ હથિયાર હું એને જ્યારે માંગણી કરશે, આમ કરશે ને હાથ લાંબો, કે આપણે જોઈએ છીએ ને હાથ લાંબો કરીને આવી જાય, તો કે જે હથિયાર જોઈશે એને હથિયાર હું આપીશ. જળદેવ કહે છે કે જાઓ મારા આશીર્વાદ છે કે એને જ્યાં બી જશે ત્યાં જળ એને ડૂબાડી નહીં શકે. અગ્નિદેવ કહે છે હું વરદાન આપું છું કે એને અગ્નિ બાળી નહીં શકે. તમામ દેવીઓ કે છે બધાય દૈવી શક્તિ, બધાયની દૈવી શક્તિ અમે એમને પ્રદાન કરી છીએ, એટલે દાનમાં આપી બધી દૈવી શક્તિ. અન્ય દેવતાઓ, તમામ દેવતાઓ એને અલૌકિક શક્તિઓ બધાએ આપ્યું. એટલે વાયુદેવે તમામ વાયુને પાછો પ્રચલિત કર્યો. આપણે ગામે ગામ બજરંગીને બારે બેસાડીએ છીએ ને કે ભૂત પિશાચ નિકટ ના આવે. આજ વિશ્વની સૌથી શ્રેષ્ઠ શક્તિ હોય અને અજય અને અમરનું વરદાન હોય, જેના અંદર અજય અને અમર, તો એ બજરંગી છે. જ્યારે આ સૃષ્ટિનો સ્ટાર્ટ થયો ત્યારથી લઈ અને આ પૃથ્વીનો એન્ડ થશે ત્યાં સુધી બજરંગી દરેકની રક્ષા કરતા રહે છે. એટલે એને વરદાન આપ્યું. બ્રહ્માજી બીજું વરદાન આપ્યું કે જાઓ અમે વરદાન આપીએ છીએ કે આજ દિવસ સુધી એ બાલ રાજેશ્વર હતા, બજરંગી હતા. હવે એને એનું માન ગવાણું, હનુમાન એને લાગ્યું, એટલે હનુમાન નામ, આજથી એનું નામ હનુમાન અમે પ્રચલિત કરીએ છીએ અને અમે એનું વરદાન આપીએ છીએ કે આજ કે બાદ वो हनुमान के नाम से वो जाना जाएगा. એટલે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ તિહુ લોક ઉચાગર. પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાહી, એટલે એ મુખમાં મેલી અને જલથી દાંત ગઈ અચરજ ના. આ હનુમાન ચાલીસાનો ઉદ્દેશ છે. બીજું એમાં આવે છે કે તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા, ઓર મનોરથ જો કોઈ લાવે સોહી અમિત જીવન ફલ પાવે. એક તિનકું, જ્યારે માતા સીતા મૈયા અશોક વાટિકામાં બેઠા હતા અને રાવણ એને જરીક એની દૃષ્ટ વિચારો થયા એટલે એના નજીક જતા હતા, ત્યારે માતાએ એટલું જ કીધું કે તિનકાની આણ છે, જો એક કદમ આગે બઢાય તો. શું કીધું? ડાબડાનું ઘડી લાંબી કરીને કીધું ये तिनके की आन है, अगर आप एक कदम आगे बढ़ाए तो तिनके काज सकल तुम साजा. અને કયો તિનકું? કારણ કે જ્યારે લક્ષ્મણને મૂર્છા આવી હતી, ભગવાન રામચંદ્ર જોડે હતા છતાં પ્રકૃતિનો સવારો લેવો પડ્યો તો, અને પ્રકૃતિ પ્રાકૃતિ સ્વપ્રકૃતે પ્રમૃત્યુંજયો મહાકાલો સર્વરોગ નિવારણી.
એમ બોલાય છે શાસ્ત્રોક્ત વિધિની અંદર કે આ પ્રકૃતિ છે એ પાર્વતી છે. પ્રકૃતિ સ્વ પ્રકૃતે પર મૃત્યુંજયો મહાકાલો, સર્વ રોગ નિવારણી, બધા જ રોગનું નિર્વાણ કરતી હોય એવી આ પ્રકૃતિ છે. એટલે પ્રકૃતિને આપણે 18 વનસ્પતિને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપણા સદગુરુદેવે એવી દયાની દ્રષ્ટિ કરી કે તમે ક્યાંયથી કોઈ જગ્યાએથી વિમુખ ન થો. કોઈના ઉપકારના ઋણમાંથી તમે બંધનમાંથી તમે છૂટી જાઓ. હવે આપણને ફરી ફેરા નથી ગાવા, એના માટે તમામ નમસ્કારના મંત્રની રચના કરી કે આદિ નારાયણને નમસ્કાર, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર ભગવાનને નમસ્કાર, આદ્ય શક્તિ માતાને નમસ્કાર. આવા નમસ્કારના મંત્રમાં ચંદ્ર, સૂરજ, ધરતી, આસમાન, સપ્ત ઋષિઓ, 18 વનસ્પતિ, 21 બ્રહ્માંડ, 7 દ્વીપ, 7 સાહેર, 900 નદીઓ, અષ્ટકુળ પર્વત, 18 વનસ્પતિ, 21 બ્રહ્માંડને નમસ્કાર કરીએ. આમાં પરમાત્માએ કચ્છું જ ના છોડ્યું. 9 કુળ નાગ, 12 કુળ મેઘ, 10 દિશા, 10 દિશા, 9 નાથ, 84 સિદ્ધ, 88 સહસ્ત્ર ઋષિઓ, 1,80,000 સંત મહાત્માઓ, 2 અશ્વિની કુમાર. એ 2 અશ્વિની કુમાર કોણ હતા? 2 અશ્વિની કુમાર એ અમૃતના જળ લઈને આવેલા. જ્યારે શનિએ આ કુદ્રષ્ટિ કરી અને કુપાયમાન કરીને સૂર્યનારાયણને દુઃખ લાગ્યું. જ્યારે સૂર્યનારાયણને દુઃખ થતું તો દીકરો આવો થાય તો સ્વાભાવિક છે. આજે દીકરો જો સરળ ન હોય તો આપણને દુઃખ તો થાય. સૂર્યનારાયણને દુઃખ થતું હતું. સૂર્યનારાયણ જ્યારે ધ્યાનમાં બેઠા હતા એમને અતિશય દુઃખ થયું. ત્યારે બ્રહ્માજી સૂર્યનારાયણ એટલું જ કીધું હતું, સૂર્યનારાયણ आप चिंता मत करो, आपकी भुजाओं से 2 पुत्र आएगा. भुजाओं. અને એ ક્ષણે સૂર્યનારાયણ જ્યારે ધ્યાનમાં બેઠા ત્યારે સૂર્યનારાયણની ભુજાઓમાંથી 2 અશ્વિની કુમાર પ્રગટ થયા હતા. અને 2 અશ્વિની કુમાર જ્યારે પ્રગટ થયા એ અમૃતના જળ લઈને આવ્યા. અને અમૃતના જળ એ લઈને આવ્યા કોણ? તો કે સૂર્યપુત્ર કહેવાય. 2 અશ્વિની કુમારને નમસ્કાર કરીએ છીએ આપણે. અમૃત જળ આપેલું છે આ સૃષ્ટિની અંદર. અને એ કયો છે? તો કે સૂર્યનારાયણના પુત્રો છે. અને સૂર્યનારાયણના પુત્રો એ સૂર્યના તેજમાંથી પ્રગટ થયેલી એક અલૌકિક શક્તિ છે. અને એ જ 2 દિક પુત્રો પાછા 2 જમ ને જમી પાસે જાય છે. જમી પાસે જાય છે. જમી એટલે જમુના નદી થઈને અવતરે છે. અને જમુના નદી થઈને અવતરે છે ત્યારે જમુના એમ પૂછે છે કે મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે? જમુના નદી જમી પૂછે છે કે જમી કહે છે કે મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે? પ્રભુ એને વચન આપે કે એક દિવસ અમે આવશું અને સેજ પગનો તમારામાં સ્પર્શ જેથી કરશે ને ભગવાન, તેથી તમારો ઉદ્ધાર થશે. અને આપ જાણતા ન હો ને તો જ્યારે નદીમાંથી નીકળે ને ભગવાન લઈને, એમના પિતા ભગવાન કૃષ્ણના વાસુદેવ જઈને નીકળે છે. અને નીકળે છે માથામાં ટોપલામાં હતા. અને ટોપલામાં હતા તો નદી બહુ આમ તોફાને ચડી હતી. અને તોફાને ચડી હતી ને તો ભગવાન કૃષ્ણ ટોપલીમાંથી જરીક પગ બહાર કાઢીને જમુનાને ટચ કર્યો. આ જ્યારે જમુના નદીને ભગવાને ટચ કર્યો હતો તે જમીનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો. અને એ જમી જ્યારે ભાઈ હતો, જમ હતો, અને જમ સહેજ કુદ્રષ્ટિવાળો હતો. અને જમને આમંત્રિત આપવાનું કીધું. જ્યારે આપણે દિવાળીના પછી ભાઈ બીજ કહેવાય, ભાઈ બીજ. અને ભાઈ બીજ જ્યારે બેનના ઘરે ભાઈને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે ત્યારે એ જમીએ ભાઈને આમંત્રણ દીધું હતું કે ભાઈ તું મારા ઘરે આવ, તને અમૃત પીવડાવું. અને એ જ એના ભાઈ હતા, એને અમૃત લઈને ગયા હતા. અને જમીએ એને આમંત્રણ દીધું કે ભાઈ તું જમ થઈને તું આ ફરે છે, તને સમજણ પડે નહીં, તું આ અમૃત પી. અને એ વખતે ભાઈના વિચારોને અમૃત પીવડાવવા માટે ભાઈ બીજમાં આ બેન ભાઈને આમંત્રિત કરે છે કે તું મારા ઘરે આવ, આજ અમૃત આવ્યું ને અમૃત તું પી લે. એટલે ભાઈ બેનને આમંત્રિત કરે છે કે ભાઈ બીજ. આ હતી એની સત્ય કહાની. 1,80,000 સંત મહાત્માને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. એનો અલગ ઉદ્દેશ છે.
એક વખત મહાદેવજી ની બધાને જે ભક્તિ કરતા ને એ બધાને વરદાન મહાદેવ આપી દેતા. રાક્ષસ કરે તો રાક્ષસને આપે, કોઈ સંત મહંતન કરે તો એને આપે. ગઈકાલે વાત કરી ને કે કશ્યપ મુનિની 13 પત્નીઓ એટલે દક્ષની દીકરીઓ, દક્ષની 13 દીકરીઓ એ કશ્યપ મુનિને ત્યાં લગ્ન કર્યા અને એમાં 2 અગ્રણી થઈને રહેતી હતી. એક પતિવ્રતા હતી ને બીજી કુલક્ષણી હતી. બધી નજીક ના જાય, અમુક જાય. એક પતિવ્રતા હતી તે આદિતિ હતી અને દ્વિતીય હતી કુલક્ષણી એટલે કુવિચાર કૂટનીતિ હતી. એની કૂટનીતિ એવી હતી કે મારો પુત્ર થાય, એવો પુત્ર થાય કે આખા દેવો ગંધર્વો ઉપર રાજ કરે એવો મારો પુત્ર થાય. અને ઓલી પતિવ્રતા હતી એ પતિવ્રતાની એવી માંગણી હતી કે ભગવાન જે કોઈ પુત્ર આપે એ સદવિચારવાળો આપે અને દેવોમાં એની ગણના સારી થાય એવો પુત્ર આપે. એટલે આદિતિને ઇન્દ્ર થયા, દિતિને હિરણ્યકશ્યપને હિરણ્યકશ્યપુ થયા, હિરણ્યકશ્યપનો પ્રહલાદ થયા અને હિરણ્યાક્ષપના તારકાસુર રાક્ષસ થયો. એકનો ભગવાન જન્મ્યો, જુઓ તમે વિચાર કરો, રાક્ષસના ઘરે ભગવાન જન્મ્યો અને એકના ઘરે રાક્ષસ વૃત્તિવાળો દીકરો પેદા થયો. અને એ જ દિતિની માંગણી હતી કે મારો પૌત્ર અથવા મારો દીકરો આવો થાય. અને તારકાસુર રાક્ષસે એક વખત મહાદેવજીના સાધનામાં ઉપાસનામાં બેસી ગયો અને મહાદેવની ભક્તિ કરે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ભાઈ બેસી ગયા આડો માંડી, અડ્ડો લગાવ્યો. ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા આવો તો અડ્ડો લગાવવો પડશે, ફરતે ફરતે નહીં મળે. કદાચ એમ હશે કે આ હરતા ફરતા મળી જાય તો કદાચ અશક્ય. આજથી આગળ ઇતિહાસમાં તમે જુઓ, કોઈને હરતા ફરતા ભગવાન સરળતાથી નથી મળ્યા. એની સાધના અને ઉપાસનામાં જવું પડ્યું છે, આસન લગાડવા પડ્યા છે, એક ચિત્તે ભગવાનની વૃત્તિ લગાડીને એમના તરફ સ્મરણ કરવું પડ્યું છે. આપ સૌએ અહીંયા આમંત્રિત કર્યો અને આમંત્રિત કર્યા પછી અમે આપના સમક્ષ બેઠા છીએ, પણ અહીંયા ઊંચો ના કરાય. આમ કરાય, થોડી વાર થાય ને આમ 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 કોણી લગાડીને આમ બેહાય. આસન તપાયા વગર શક્ય નથી. એમ જ્યારે મહાદેવજીની ભક્તિ કરી તારકાસુર રાક્ષસે ભક્તિ કરી એટલે ભક્તિમાં પાપનો ક્ષય થઈ ગયો અને પુણ્યનો ઉદય થયો. એટલે ભગવાન પધાર્યા. ભગવાન મહાદેવજી આવ્યા કે માંગો માંગો, ક્યાં માંગના હે? બસ હલકા વિચારો. શું માંગે ખબર હે? પહેલું તો કે હું મરું નહીં કદીએ. महादेव जी के वो तो अशक्य है, मरना तो पड़ेगा ही. वो तो सृष्टि का काल चक्र है. वो काल चक्र में वो परिक्रमा है जो सृष्टि का निर्माण किया है जो नारायण ने, उसमें तो कोई हम भी बदल नहीं कर सकते. वहीं तो जाना ही तो है. वो काल चक्र में आपको जाना ही पड़ेगा. तो कि मने कोई मारी ना सके एवी मने शक्ति दो, तो कि वो भी नहीं हो सकता. कोई ना मारी सके वो हो नहीं सकता. तो कि हार कांई वांधो नहीं कि मने तमारो पुत्र मारे, बीजू कोई ना मारी सके. हजी लग्न नता थया. कनुभाई लग्न नता थया, महादेव वरदान दई दीधुं, हारू ले मारे.
મહાદેવજી કે ભલે વાંધો નહીં, મારો પુત્ર તને મારે, એના સિવાય તને કોઈ મારી નહીં શકે. એટલે ઓલો તો ખૂબ આઝાદ થઈ ગયો. તારકાસુર રાક્ષસે વરદાન લઈ, મહાદેવજીનું વરદાન લીધું એટલે બસ આ તો નિશ્ચિત થઈ ગયા ભાઈ. વરદાન મળી ગયું. તારકાસુર રાક્ષસે ઇન્દ્રાસન ઉપર ચડાઈ કરી. એને તો શાસન જ જોઈતા હતા, રાજ કરવા કૂટનીતિથી. એટલે ઇન્દ્રાસન ઉપર ચડાઈ કરી, એટલે ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન એને જીતી લીધું. દેવગણો બધા બારે નીકળી ગયા. દેવગણો બારે નીકળી ગયા એટલે બધા ઇન્દ્રો અને દેવગણોએ પ્રાર્થના કરી કે પ્રભુ, યા બ્રહ્માજીને વિષ્ણુ પાસે કે બ્રહ્મદેવ વિષ્ણુદેવ ગમે એમ થાય પણ હવે મહાદેવના લગ્ન કરાવો જલ્દી, તો કાંક મેળ પડે. હવે આ બધું આ ઇન્દ્રાસન આપનું લઈ લીધું, હવે મહાદેવના લગ્ન થાય, પછી સમય જાય, પછી એનો દીકરો થાય, ધીરે રહીને મોટો થાય, પછી ચડાઈ કરે, અને પછી આ તારકાસુર મરે તેથી આ રાજ હાથમાં આવે. ત્યાં સુધી તો આપણું આ દેવતાઓનું રાજ જતું રહ્યું. ઘટી બની અટપટી. તમને ગઈકાલે વાત કરી પરમ દિવસે, નદીએ ગયામાં ખોબલે ને પછી એમાં આવ્યો રુદ્રાક્ષ હાથમાં આવ્યો, એટલે ત્યાં ટોકન પકડાણું. ટોકન આવી ગયું. આ બાજુ આ ભાઈ માનવા બાપો તૈયાર નહીં. એ રાખોડિયાને ભગવતિયામાં કઈ દીકરી દેવાય આવી રાજમહેલમાં દેતી હોય એટલે કેમે માનવા તૈયાર નહીં. આ બાજુ દીકરી માનવા તૈયાર નહીં કે મને જવું તો એના જ ઘરમાં જવું, બીજે જવું નહીં. દીદીએ નશો હતો, એ પેણું તો એને જ પેણું, બીજાને નહીં. દીદી સતીએ કીધું કે હું લગ્ન કરીશ તો મહાદેવજીની સાથે જ કરીશ, એના વરના મેં કિસી के और के साथ में मैं शादी नहीं करूंगी. ઘણી સમજાવવાની કોશિશ કરી તો સતીના નાનીમાં એમ માંગણી કરી એટલી કે ભલે વાંધો નહીં, હવે લગ્ન કરવા આવે તો એટલું કરે કે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે અને મનુષ્યના વાઘા પહેરીને આવે તો અમે અમારી દીકરીને પરણાવશું. મનુષ્યના વાઘા પહેરે તો કે ભલે વાંધો નહીં. મહાદેવજી માનવા તૈયાર નહીં, મનુષ્યના વાઘા નથી પહેરવા, એટલે બસ આ બાજુ પહેરવાની તૈયારી કરી. આમંત્રણ દેવાઈ ગયું ગંધર્વોમાં દેવોમાં બધાને. ઢોલ ધમાકા વાગવા માંડ્યા. માતા અનસુયાને આમંત્રણ ગયું. દુર્વાસા ઋષિની એવી ગતિ હતી કે દુર્વાસા ઋષિ જ્યાં જાય ત્યાં કાંક ને કાંક અડચણી આવે, એમાં દુર્વાસા મુનિ કાંક શ્રાપ દઈ દે ઘણો. એટલે માતા અંશુએ દુર્વાસાને કીધું કે તું હાલ નહીં, તું એમાં હકણો નહીં રહે ને કાંક વળી એમાં શ્રાપ દઈ બેઠો હોય તો ગતિ ઊંધી થઈ જશે. માને કે માં હું મને હાલવાને તેડિયાલો. દીકરો કે માને મને તેડિયાલો, હું કાંઈ શ્રાપ દઈશ નહીં ને કાંઈ બોલીશ નહીં, બસ આ વખતે હું બિલકુલ ચૂપ રહીશ. ભગવાનની મીઠી નજરે એનું કામ ભલે કરે. આપને સૌને બરાબર સંભળાય છે? ઓકે ઓકે, બહુ બઢિયા બાત. ના આવે તો પીડા આવે, બહુ સારી વાત છે. તો મહાદેવજીની જાન નીકળી ઘરમાંથી તૈયાર થઈને બારે. ને મહાદેવની જાનમાં કોણ હોય આપને બધાને ખબર છે ને? ભૂતણા. એટલે ભૂતણા બધા આવ્યા, મને નાચવા. બારે નાચ ગાન ચાલુ, ઢોલ ધમાકા ચાલુ. મહાદેવજી ગળામાં હાપુલી વીટેલું,
ખાલી લંગોટ મારેલી, મનુષ્યનો દેહ ધારણ નહોતો કર્યો, ઓરિજિનલ વેશમાં મહાદેવજી ત્યાંથી નીકળ્યા. દુર્વાસા મુનિને અંસુયા માતા પહોંચ્યા. જેવા દુર્વાસા મુનિ નજીક આવ્યા એવા ભૂતળા એને ફરી વળ્યા. ફરી વળ્યા એટલે એના કને કાળા હાડલા હોય ને પછેડીઓને, એ કાળા હાડલાને માથે દુર્વાસા મુનિ ઉપર નાખીને દુર્વાસાને નચાવવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે ઓલ્યાને માહિતી ગરમી ઉપડી, બોલવું નહોતું. માને ના પાડી હતી કે નહીં બોલવું. ઓલ્યા એઓને હખણા રહેવા દીધા નહીં, હેરાન કર્યા. એટલે દુર્વાસાથી બોલાઈ ગયું કે જાઓ કે આ વેશમાં લગ્ન થશે નહીં. શું કીધું? આ વેશમાં એના લગ્ન નહીં થાય, જાન તોરણે પહોંચશે નહીં. આ શ્રાપ દઈ દીધા. જાન નીકળી ત્યાંથી ગામને જાપે જઈને પહોંચી હામયું કરવા આવે. ગામના બધા માતા, દક્ષનો બધો પરિવાર બધો આવ્યો હામયું કરવા. જમાઈ રાજાને વધામણા થઈ ગયા. વધામણા થઈને પછી સાસુમાં આવે ને એની માંગણી કરે કે તમારી પ્રિય વસ્તુ હોય આપો. જમાઈને કીધું કે તમારી જે પ્રિય વસ્તુ હોય અમને આપો. એટલે એને ગળામાંથી હાપુલિયું કાઢીને કર્યું લાંબુ. સાસુમાં હાપુલિયું લાંબુ કર્યું એટલે હવે એ તો મહાદેવનું પ્રિય જ હતું ને. આ લાંબુ કર્યું એટલે ત્યાંથી સાસુમાં બેહોશ થઈને પડી ગયા. એટલે માંડવિયા બધા દોડીને પાછા હતા ત્યાં ભાગી ગયા. સાપથી તો બધા બીએ ને. ત્યાં વિઘ્ન પડ્યો. સાસુમાં બેહોશ થઈ ગયા. દુર્વાસા મુનિનો શ્રાપ નડ્યો. આ વેશમાં લગ્ન થશે. વળી ફરીથી આ બધી પ્રક્રિયા ઉપર જવું પડ્યું. બ્રહ્માજીને વિષ્ણુ ભગવાને મહાદેવજીને વિમર્શ કર્યા કે મહાદેવજી, તમે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરો, તમે આમાં જીદ ન કરો. ભગવાન વિષ્ણુ કે હું તમને વાઘા પહેરાવું. ભગવાન બ્રહ્માજી કે તમે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરો. એટલે એને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવાનું કીધું બ્રહ્માજીએ. અને ભગવાન વિષ્ણુ આપને પહેરાવે, ખવડાવે, સુવડાવે કોણ ખબર છે આપણને? ભગવાન વિષ્ણુ. આપણે બધા વૈષ્ણવ પંથી છીએ. પાલક પિતા એ આપણા કોણ છે? આપણા સૌના પાલક પિતા ભગવાન વિષ્ણુ છે. આપણને સૌને ખવડાવે, પીવડાવે, નવડાવે, ધોવડાવે, હુવડાવે, બધું કરાવડાવે. હવે એની ભક્તિ ન કરીએ તો આપણું થશે શું? આ પાછું જઈને ક્યાં જશે ખબર? હમણાં આપણે પાઠ રાખીને જે પૂજન કરીએ છીએ ને, આપણે નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાનનો પાઠ, એ વાત ત્યાં સુધી પહોંચશે. ભગવાન વિષ્ણુ પાલક પિતા. ભગવાન વિષ્ણુ પાલક પિતા છે. એટલે તારકાસુર રાક્ષસે જ્યારે ઇન્દ્ર ઉપર તડાઈ કરી અને ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન જીતી લીધું, એટલે આ બિલકુલ નિવંત થઈ ગયા. મહાદેવજીના ફરી લગ્ન કરાયા. લગ્ન કરાવીને સતી મહાદેવજીના દરબારમાં આવ્યા. દક્ષના મનમાં થોડી કૂટનીતિ રહેલી હતી કે મહાદેવજીએ મારી દીકરીના લગ્ન ભલે કર્યા, પણ હવે હું આ બધા જ દેવો ગંધર્વોને હું બોલાવું, યજ્ઞ કરું, પણ મહાદેવને આમંત્રણ ન દઉં તો શું થાય? મહાદેવનું અપમાન થાય. જમાઈને કેટલું માન દેવું ને એ વાત આમાં આવશે. હા, પાછા દીકરીને જ માન દો એવું ન કરજો. જમાઈને ઇક્વલ સન્માન દેવું પડે.
આમાંથી કાંઈક શીખવાની જ વાતો હે બધી. આ જે પેલા ઇતિહાસ બને ને તમામ રામાયણ કાંઈ જોવા માટે નથી, રામના ગુણ ઉતારવા માટે છે કે રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાના. પણ રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ એટલા માટે કહેવાના કે એક એમના પિતાશ્રીના વચને આવો રાજને પાઠ છોડીને નીકળી પડ્યા. બસ પિતાશ્રી કીધું એ આ કરા. એનામાં પાણીનો ગુણ હતો સાહેબ, જળનો ગુણ હતો. એ વેર વાળવા માટે દક્ષને અખાડો આપ જોયો હોય તો હરિદ્વારમાં દક્ષનો અખાડો કહેવાય છે. હરિદ્વારમાં એ નદી કહેવાય, નદી હરિદ્વારમાં નદીના કિનારા ઉપર કનખલની બાજુમાં દક્ષનો અખાડો છે. એ અખાડામાં દક્ષે ત્યાં બધા જ દેવતાઓને બોલાવીને એમને આયોજન કર્યું. એટલે સતીને મનમાં એમ થયું કે બાપુજી નગરે આટલું બધો મોટો પ્રોગ્રામ હોય તો જવું જોઈએ. તો દક્ષ મહાદેવે એમ કીધું કે આમંત્રણ વગર ન જવાય, આમંત્રણ વગર જવાય નહીં. પણ સતીને એમ થયું બાપના ઘરે આમંત્રણની શું રાહ જોવાની હોય, પણ આમંત્રણ વગર ન જવાય. ને મહાદેવે એમ કીધું કે આમંત્રણ વગર જવાય નહીં. સતી એકમાં બે ન થયા. એટલે સતીની જોડે નંદીને મૂક્યા કે નંદી તમે જાઓ અને એની ચોકીમાં રાખજો ને એમની સાથે જાઓ. એટલે આ બાજુ મહાદેવજી ન ગયા એટલે એને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બે એમને મહાદેવને આમંત્રણ દેવા જાય છે કે ભલે વાંધો નહીં. બ્રહ્માજી એમ કહે છે કે દક્ષ મારો દીકરો, મારા દીકરાના ઘરે આટલું મોટું આયોજન છે, ભલે દક્ષે આમંત્રણ નથી દીધું પણ અમે બે બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ કે અમે બે તમને આમંત્રણ દેવા આવ્યા ને તમે ચાલો. મહાદેવજી એમ કીધું કે બ્રહ્માજી તમારો દીકરો છે પણ તમારું કયું કરતો? તમને એને પૂછીને કોઈ યજ્ઞ આદર્યો નથી. એટલે તમારા આમંત્રણ તમે તમારું વૈયક્તિક આમંત્રણ છે પણ એ દીકરાઓ યજ્ઞ કરાવે છે એ આમંત્રણ નથી. એટલે જો હું યજ્ઞમાં આવું તો એ યજ્ઞ એનો સફળ નહીં થાય. એટલે બિના આમંત્રણ કભી મત જાયા કરો, બિના આમંત્રણ. એટલે બ્રહ્માજી ને વિષ્ણુ બેને મહાદેવજીએ કીધું કે તમે જાઓ, હું નહીં આવું, પણ એટલું કરજો કે મારી સતીને કોઈ જાતની ક્ષતિ ન પહોંચે એટલી તમે કાળજી રાખજો. એટલે જવાબદારી સોંપી. બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુ ભગવાન જઈને દક્ષના અખાડામાં ગયા અને આ ખુરશીની લાઈન હતી એમ બેસી ગયા. એક બાજુ હવન ચાલુ, સતીને આવવું ને જોડે નંદીને આવવું. સતી અંદર જેવા એન્ટર થાય એવા દક્ષ ઊભા થઈને સતીને વધામણા કરવાના ચાલુ કર્યા. દીકરી આવે ને બાપને બોલવાનું. અદ્ભુત અપમાનથી દીકરીને આખી રંગોળી નાખી. રંગમાં અપમાનના રંગમાં દીકરીને મહાદેવજીના નામથી રાખોડીઓ ભભૂતિઓ ને આવો ને ઓવો ને જંગલી આવા અપશબ્દોથી ખૂબ અવર્ણનીય અભદ્ર વર્તન, અપશબ્દો, અનિષ્ટ વિચારો, એવા વિચારોથી એને ખૂબ એને અપમાનથી આખું એને ક્રોધની જ્વાળા પ્રગટી ગઈ. તે હદ ઉપર એને સતીનું અપમાન કર્યું. સતીનું અપમાન બે હદ થયું એટલે એનાથી સહન ન થયું. એટલે અગ્નિદેવને અગ્નિકુંડમાંથી આરાધના કરે છે સતી કે હે અગ્નિદેવ આ પ્રગટ હો જાઓ. સતી જગદંબા હતા. અગ્નિદેવ પ્રગટ થયા. પ્રગટ થઈને કહે છે હવે મને બાળીને ભસ્મ કરી દો. અગ્નિદેવ હાથ જોડી વિનંતી કરી એક બાજુ ઊભા રહી ગયા. हे जगत माता, आपको हम जला के राख नहीं कर सकते,
તમને અમે બાળી ન શકીએ, તમે તો માતા જગત માતા છો. એમ કરીને અગ્નિદેવ નમ્રતાથી વિનંતી પર સાઈડમાં ઊભા રહી ગયા. અંદરથી અગ્નિની જ્વાળા પ્રગટે એટલે સતીએ જઠરાગ્નિથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કરી. જઠરાગ્નિથી અગ્નિ પ્રગટ કરી અને સ્વ અગ્નિથી સતી બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. એટલે નદી દોડતાને જઈને મહાદેવજીને આમંત્રણ આપે છે કે આવી આવી ઘટના ઘટી, ચાલો તમે. એટલે મહાદેવજી આવ્યા. ત્યાં ટૂંકમાં વર્ણન લઉં છું, જે અનેક વિષયો છે. મહાદેવજી સતીને ઉઠાવીને હૃદયના ભાવથી રુદન કરે છે. તે રુદન, અદ્ભુત રુદન એનું એવું કરતા કરતા બોલ્યા કે હે બ્રહ્મદેવ, હે વિષ્ણુદેવ, તમને મેં મારી સતીની જવાબદારી સોંપી હતી, તમે મારી સતીની રક્ષા ન કરી શક્યા, એટલે તમને બેયને શ્રાપ આપું છું. જાઓ, કે તમે મને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવાનું કીધું હતું. મેં તો મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરી સતીની જોડે લગ્ન કર્યા, પણ જાઓ, તમને પણ હું શ્રાપ આપું છું કે તમને પણ બેયને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવો પડશે. ભગવાન વિષ્ણુને અને બ્રહ્માજીને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવાનો સમય આવ્યો. ત્યારે શાસ્ત્રમાં બોલાય, દશરાયણ, દેવગુણ, લીલવગુણ ને શ્વેતવેરા, એ 4 કલ્પ થઈ ગયા. 4 કલ્પમાં પેલા 3 કલ્પ થઈ ગયા, એમાં 36 યુગની રચના થઈ ગઈ, અને એના પછી 36 યુગ પછી ચોથો શ્વેતવેરા કલ્પ આવ્યો. શ્વેત એટલે સફેદ. શ્વેતવેરા કલ્પમાં વિષ્ણુ નારાયણે ધર્યા 10 અવતાર. એમાં 10 અવતારની લીલામાં મચ્છા, કચ્છા, વ્યારા, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, અને હવે અત્યારે ચાલે છે નિષ્કલંકી નારાયણ. આ 10 અવતારની લીલા ભગવાન વિષ્ણુને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવો પડ્યો, અને મનુષ્યની લીલામાં ભગવાન વિષ્ણુને આવવું પડ્યું. એ શ્રાપ મહાદેવ. શ્રાપની પાછળ કંઈક ઉદ્દેશ હોય. જેમ દુર્વાસા મુનિએ શ્રાપ આપ્યા હતા, શું કામ? તો કે બાજુ સાસુમાએ કીધું હતું કે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરીને આવે, વાઘા પહેરીને આવે તો, અને એ રેગ્યુલર જતા હતા તો એમાં પેણેસ હતી. ત્યાંથી પાછું જવું પડ્યું. સાહેબ, વચનને વિવેકી જે નરને નારી પાનબાઈ. તો એ ગતિએ ભગવાન વિષ્ણુને 10 અવતારની લીલામાં આવવું પડ્યું, અને બ્રહ્માજીને આવવું પડ્યું. 4 યુગની અંદર સ્વયં સદગુરુનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવવું પડ્યું. પહેલા કરતા યુગમાં અમર તેજ ઋષિ આયા. બીજા ત્રેતા યુગની અંદર વશિષ્ઠ મુનિ થઈને આયા. વશિષ્ઠ મુનિ સ્વયં બ્રહ્મ સ્વરૂપ હતા, બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ હતું. સ્વયં હતા કોણ? બ્રહ્માજી હતા, પણ એને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવો પડ્યો. ત્રીજા દ્વાપર યુગની અંદર વેદમ વ્યાસ આયા. શાસ્ત્રમાં આપણામાં બોલાય છે, વેદમ વ્યાસ આયા. અને આજે જેને સદગુરુને આપણે સેવીએ છીએ, જે તે નામ, પણ સદગુરુ એ સાચું નામ છે. પહેલામાં અમર તેજ, વશિષ્ઠ અને વેદમ વ્યાસ, અને અત્યારે એ કહેવાના સદગુરુ. सदगुरु स्वरूप ब्रह्म है, रूप धरी जग में आया है, वेद शास्त्र पुराण का भेद लाया है, उनके तो शब्द अनूप है. अरे ब्रह्म प्रकाशे मंदिर रचिया, ब्रह्म प्रकाशे रच्यो आसमान, ब्रह्म मांथी ब्रह्म प्रगट्या, एनु छे सदगुरु ब्रह्मा नाम. એ તો બ્રહ્મથી પ્રગટ સ્વરૂપ છે. કોઈ માના પેટે અવતાર લીધો નથી, એ તો સ્વયં બ્રહ્મ છે. એવી રીતે જ્યારે ભગવાન બ્રહ્માજીને અને વિષ્ણુને મનુષ્યના દેહ ધારણ કરવા પડ્યા હતા, અને મહાદેવને મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરવો પડ્યો હતો, જ્યારે સતી અગ્નિમાં લુપ્ત થઈ ગયા, પાછું બીજું રૂપ લઈને આયા. હિમ રાજાની દીકરી, હિમ રાજાના દીકરી થઈને આયા.
હિમરાજાના દીકરી થઈને આવ્યા. બીજી વખત પાર્વતીને તે વખતે સતી હતા ને બીજી વખતે જ્યારે હિમરાજાની દીકરી થઈને આવ્યા અને હિમરાજાની દીકરી થઈને આવ્યા ત્યારે પાર્વતી એનું નામ હતું. શું હતું? પાર્વતી નામ એમ હતું કે જે વખતે આ સતીનું પિંડ લઈને મહાદેવજી ઉપડ્યા ને ત્યારે પછી આમ ટુકડા 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 પડતા 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 ગયા. ખોપડીનો ભાગ પડ્યો ખોડિયાર માથ્યા, ચામડીનો ભાગ પડ્યો ચામુંડા માથ્યા, ઉમિયાના અંગથી ઉપજ્યા ગણેશજી બોલાય. પણ માના અંગમાંથી જ્યાં 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 ટુકડા પડ્યા ને એ તમામ ટુકડાઓમાંથી કેટલી બધી અનેક દેવીઓ પ્રગટ થયું. આપ તમે શાસ્ત્રોમાં જોશો ને નજર મારશો ને તો આમાંથી આ વસ્તુ છે. એક એક બૂંદ પડ્યો જ્યાં જ્યાં પડ્યો જે તે જગ્યા ઉપર કારણ કે જગત માતા હતા, પવિત્ર માતા હતા, આખી જગતની માતા હતા. એના એકાએક અંગમાંથી એકાએક અંગના ટુકડામાંથી અનેક દેવીઓ પ્રગટ થયું. અને છેલ્લે વધ્યો ભાગ કેટલો? પા ભાગ વધ્યો અને બીજું રૂપ ધારણ કરીને આવવું પડ્યું. હિમરાજાની દીકરી થઈને આવ્યા એટલે હિમરાજાની દીકરી હતા એનું નામ પડ્યું શું? પાર્વતી. હવે જ્યારે પાર્વતીની જોડે લગ્ન કર્યા મહારાજીએ, લગ્ન કરીને આવ્યા અને પહેલા જ એ શયનખંડમાં જાય છે. શયનખંડમાં ગયા અને મહાદેવજીએ પહેલા બધી ખોપડી ભેગી કરી હતી. એ ખોપડી બધી અંદર પડી છે ને બધી ખોપડી મોક્ષ 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 આ માંગણી કરે. જીવ મોક્ષની માંગણી કરે ત્યારે પાર્વતી અંદર ઘૂસ્યા ત્યારે પાર્વતીને આ વાતનું જરીક દુઃખ થયું. ત્યારે પાર્વતી મહાદેવજીને કહે છે કે મને મુંડમાળની વિદ્યા શીખડાવો. આ ત્રીજી વખતને એને અવતાર ધારણ કરવું પડે છે ને ત્યાં સુધી પહોંચ્યા. એના વચ્ચેનો પછી વિષય લેશો. આ બધું ટૂંકમાં વર્ણન કહ્યું છે. લાંબુ કહેવા જઈએ તો અમારું જીવન પૂરું ના થાય. એ માતાજી માંગણી કરે છે કે આ મોક્ષની મુંડમાળની વિદ્યા શીખવાડાવો. ત્યારે મહાદેવજી એટલું જ બોલ્યા કે સતી પાર્વતી आप इतनी उतावली मत बनो, समय आने पे समझ आ जाएगी. समय आने पे समझ आ जाएगी. आप इतना समझना इतना आसान नहीं है. ये बात समझनी बहुत कठिन बात है. इसलिए आप इतनी उतावली मत बनो, थोड़ी धैर्य रखो. हठ गुण है ना, हठ गुण, स्त्री हठ. એ માન્યા નહીં. ના મને શીખવાડો. મહાદેવજી કે મનાવવાની કોશિશ તો ઘણી પડી પણ છતાં હવે લગ્ન કરીને આવ્યા હતા એટલે માનવું પડે ને. પણ ભાઈ કંઈક બહુ હટ કરે તો માનવું પડે. એટલે સતીની હઠાગ્રહ હતી એટલે મહાદેવજી કે ભલે વાંધો નહીં, હવે તમે બેસો પણ હું જે બોલું હું ધ્યાનથી બોલતો જઈશ ને તમને કહેતો જઈશ. કારણ કે વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવી છે ને, કાંઈ નાની સૂની કાંઈ વાતોને રેણ કરવી નથી. તમે મુંડમાળની વિદ્યા શીખવી છે. એટલે વિદ્યા શીખવી હોય ને વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવી હોય ને પરમાત્મા પ્રત્યે સ્મરણ કરવું હોય તો વાતો કરતા થાય. ચિત્તની વૃત્તિ એના પ્રત્યે લગાડવી પડે. તો હનુમાન ચોપાઈમાં શું કીધું ખબર છે હનુમાનજી? કે જો કોઈ મનોરથ લાવે સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે. આ મનનો રથ છે ને ગમે ત્યાં મૂકીને ફર્યા રાખી એમ ના હાલે. બેઠા અહીં પણ ખેતરમાં આંટો દેવા જાય તો આ ઉતરે નહીં સાહેબ. એટલે બજરંગી એમ કીધું કે તમારી મનની તમામ વૃત્તિ છે એ ગમે ત્યાં ના રાખજો. મારા પ્રત્યે લગાડશો ને તો હું તમારી રક્ષા કરીશ. શું કીધું? જો કોઈ મનોરથ લાવે સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે. પણ જીવનની ફળની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો મનને તો ભગવાન પ્રત્યે લગાડવું પડે ને. ખાલી બોલી આયાથી પૂરું થાય? અરે આપણા ચોકીદારે આપણા આરાધ્ય
એમના પ્રત્યે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ. એટલે આપણને આ કહે છે કે જો કોઈ મનોરથ, અને મનનો રથ તમામ, તો કે મન કેવું છે ખબર છે? મન સારું બહુ ખરાબ, અને મન પાછા 5. એકાદું કોઈ તો આપણે હાચવી હતા. ભગવાને મેં સર્કિટું નાખવાથી ગજબ કર્યો પાછો. 5 મન નાખ્યા: અમન, કુમન, સુમન, નિજમન. અમન, કુમન, સુમન અને નિજમન. અને નિજમન છે એ રાજા. પેલું મન એ ચોકિયાત, પેલું ચોકિયાત. અને આપે બધા કામ કરીએ કેનું? ચોકિયાતનું. ચોકિયાત છે નો ખબર છે? આ બોડીનો રખેવાળો, પેલો રખેવાળો. પછી અમન, કુમન, સુમન અને નિજમન. અને નિજમન એ રાજા. અને એ કયો રાજા? તો કે કાયાના મહેલમાં ગુરુજીએ કર્મ કીધા, કોણ રાજા ને કોણ પ્રધાન રે. ઈ કોલે કાયમજી સુબંધન થયા, ઈ કોલને રાખો સંભાળી, ધ્યાન રે યોગેશ્વરો, જેમણે સર્જ્યા એમને સેવો રે. તો વળી પાછું બોલાય, એક રાજા ગુરુ, મન મારું પ્રધાન, આ ઉમિયા મારી માતા, અરે નિરંજન મારા તાત રે, ઓમકાર દેવી ને કાયાપુરી નગરી, એની સિવાય સાક્ષાત ખેલો રે યોગેશ્વરો, જેમણે સર્જ્યા એમને સેવો. જેને સેવવાનું કીધું? જેને સર્જન કરીને આપે મૂક્યા ને એને. આપે કઈ સર્જનહાર, સર્જનહાર. ડોક્ટર સર્જન કહેવાય ને. સર્જન એટલા માટે કહેવાય કે હાંધા દઈને પણ સીધું કરી નાખે. પણ ઓલો તો આખું બનાવીને મૂકવા વાળો, એને કેટલો સેવો પડે. અને એને દેવું હોય તો આપે જરીક પછી હલકું ફરકું હોય તો હાલશે. બીજે બજારમાં નોટ નથી હાલતી ને, અહીંયા હાલી જશે, મૂકી દો. એટલે ડોક્ટર હાંધા દેવા વાળો, આને બનાવવા વાળા કને આપે એને બનાવી જઈએ, આને બનાવવા વાળાને આપે બનાવી જઈએ. અને ડોક્ટરે 4 હાંધા દીધા હોય તો હું કડકડતું દઈ. સાહેબે બચારાએ હખર કામ કર્યું, ટાંકા વ્યવસ્થિત દઈ દીધા, માંડ બચાવી લીધા. સાહેબને કહે કે એટલા તો પૈસા કનુભાઈ દી આવજો એમ કે પાછા. પણ ઓલો જે બનાવીને આખું સ્ટ્રક્ચર બનાવીને મૂક્યું હોય એને તો કે એ તો જોતા નથી ને, હાલશે, હું માર્કેટમાં નથી હાલતી એને દઈ દો. પણ એક વાત જરૂર કહી હો, તૂટેલું ન દેજો, તોડી નાખશે. ફાટેલું ન દેજો, ફાડી નાખશે. થાકેલું ન દેજો, થકાવી દેશે. થાકેલું ન દેજો, નહોતું દેજો ને કડકડિયું. જ્યાં દેવો ત્યાં ધણીના નામથી દેવું હોય કડકડતું દેજો, આમ દિનદાસ ખુંદાસ દેજો આમ. અરે જેને સર્જન કરીને આપણે મૂક્યા છે એને જ આપણે આપવું છે. અને એકાદ વખત પ્રસાદ જમાડવાનો સમય આવે ને ત્યારે આપણે એને કેવું જમાડાય. ઘરે વેવાઈ આવો અને આપણે પાછું કેવું બનાવીને મસ્ત ભગવાનને જમાડીએ. એથી વિશેષ એમાં પ્રકૃતિના તમામ ફળો. પ્રકૃતિના ફળ કયા કયા ખબર છે? કાજુ, બદામ, એલાયચી, લવિંગ, તજ, ચારોલી, અંજીર, ખારેક, આવા પ્રકૃતિના ફળ થોડો શાશ્વત ઉમેરાય અને પ્રભુને જમાડાય. કારણ કે પ્રકૃતિએ, પરમાત્માએ નિર્માણ કરેલી પ્રકૃતિએ, અને એના જ ફળ પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન જ્યારે જંગલમાં ગયા હતા ને તો એ ફળ ખાઈને જીવન ક્યાં રાંધવા બેઠા હતા સીતા મૈયા. પ્રકૃતિના ફળ તો ખાધા હતા. એવો મસ્ત શીરો બનાવજો દીકરીઓ, એવો બનાવજો મસ્ત કે તમારા સ્વામી રાજ્ય કદાચ પૂજામાં ના આવતા હોય ને તો આવતા થઈ જાય, એને મજા આવી જાય. હા, આજે તો પ્રસાદ પ્રભુને જમાડી અને પ્રકૃતિના તમામ ફળોનું ભોજન અમને પ્રસાદ મળશે. સાહેબ ભગવાન અદ્ભુત ખુશ થાય એમ કરજો. નારાયણની પૂજા છે, નારાયણ. ભગવાન વિષ્ણુના પૂજક છીએ આપણે. ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરજો. આરાધ્ય દેવતા આપણા માં જગદંબાના આશીર્વાદ મેળવવા હોય તો એને કેવો પ્રસાદ જોઈએ. એટલે પેલો ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસાદ જમાડવામાં આવે અને બોલવામાં આવે લાવસીનો પ્રસાદ.
ભગવાન વિષ્ણુનો લાવસી. ભગવાન બ્રહ્માજીને પ્રસાદ જમાડવામાં આવે, બ્રહ્માજીને શીરો. મહાદેવજીને પ્રસાદ જમાડવામાં આવે ત્રીજો, ખીર અને રોટલીનો. મહાદેવજી. ચોથો પ્રસાદ માતા શક્તિને જમાડવામાં આવે, આદ્ય શક્તિ માતાને પ્રસાદ જમાડવાનો મંત્ર. ચૂરમાનો પ્રસાદ, ચૂરમાના લાડુ માને ખવડાવાય. તમામ દેવોને સમર્પણ ભાવથી પ્રસાદ જમાડાય. ચાવલનો, ચોખાનો પ્રસાદ, ચોખ્ખો, બિલકુલ ચોખા, તમને આમ પવિત્ર બનાવી દે. હવે એને તૂટેલું દેવાય, થાકેલું દેવાય, ફાડેલું દેવાય. અમે ક્યારેક પેટી ખોલીને થાય અમને એમ થઈ જાય, આશ્ચર્ય લાગે કે આ હજી સુધર્યાની. અહીંયા કને છેતરવાનું તો ઓ છે ભગવાનને, જ્યાં જ્યાં સર્જનહારને છેતરા રાખે. અરે ઓલો કોઈ આંખ ઓછી દે, કોઈ કાન ઓછી દે. આપણે કોઈક આવા પુનર્જન્મના આવા કર્મો કરેલા હોય અને આપણે અગર ભગવાને ઘોળ કળાના મૂક્યા હોય તો આપણે ભગવાનને કેવું જમાડવું જોઈએ. સમય થોડોક રહ્યો છે. ગોળ કળાની વાતો શોર્ટકટમાં કહી દઈશું. ભગવાન વિષ્ણુની 16 કળાઓ હતી. ભગવાન વિષ્ણુની 16 કળાઓ હતી અને 16 કળાઓ એમ બોલાય કે સાચે મને ઘટને પાટને પૂજે તો 16 કળાઓ ઘટમાં આવે. તો 16 કળાની વાત પણ મૂકશું કે 16 કળા કે મને વિદ્યા શીખડાવો. ત્યારે મહાદેવજી બેઠા કે ભલે સતી વિદ્યા શીખવાડું છું પણ એક વાતનું ધ્યાનમાં રાખજો कि अगर मैं विद्या आपको एक एक शब्द बोलते टाइम आपको नींद नहीं आनी चाहिए. माता के भले वांधो. महादेव जी के जो अगर नींदर लिया आवशो तो अनर्थ थशे. એટલે આપણે વાતું કરતા હોય ને પછી કઈ હા પછી હોંકારો દઈ ને મહાદેવજી એમ કીધું કે આનામાં તમારો હોંકારો નહીં આવે તો અમને મજા નહીં આવે, પછી અનર્થ થશે. મહાદેવજી જેની વિદ્યા શીખવાડવાનું ચાલુ કર્યું. માતા ધ્યાનમાં બેઠા શીખવા માટે. આ પ્રક્રિયા ચાલતી ને જરી બેટરી ડાઉન થઈ એટલે માતાને સેજ નીંદર આવી ગઈ. નીંદર આવી ગઈ, પ્રત્યુત્તર ના મળ્યો એટલે મહાદેવજીની ત્રીજી આંખ ખુલી ગઈ. જેવી ત્રીજી આંખ ખુલી મહાદેવજીની એટલે માતાને એને શ્રાપ આપી દીધા कि जाओ आपको मछुआरे के घर पे जन्म लेना पड़ेगा. आपने कदाच જોયું હશે, ન જોયું તો જોજો. માતાને મછુઆરાના ઘરે જન્મ લેવો પડે છે. ટૂંકમાં એનું વર્ણન લઉં. મછુઆરાના ઘરે એને જન્મ લેવા માટે પછી જવું પડે છે. ત્યારે માતા એને કમિટમેન્ટ કરે છે કે ભલે મારી ભૂલ તો થઈ ગઈ. તમે વિચાર કરો, એક જગત માતા અને દેવોના દેવ મહાદેવ એના સિંગલ સમયકાળની અંદર માતાને 3 વખત એને જન્મ લેવો પડ્યો તો પણ આપે ક્યાં સુધી આંટા દેશું? આપે વચન તો બધાએ આપેલું છે. હા, આ માતાએ વચન ન પાળ્યું, માતાને નીંદર લાગી ગઈ એટલે આપણા સદગુરુદેવે આ વાત મૂકી પાછી કે ધર્મશાળામાં ના રહેશો સોઈ. ધર્મશાળામાં સુવાની ના પાડી. ધર્મશાળા કઈ આ કે જ્યારે દેવગણની પૂજા થતી હોય, જ્યારે દેવ આરાધ્ય દેવતાઓ આવતા હોય અને એને મંત્રોચ્ચારથી એને પ્રસાદ જમાડવામાં આવતો હોય, એનું વિધિ વિધાનથી પૂજન થતું હોય અને એકાએક મંત્રોથી દેવોની અંદર તૃપ્ત કરવામાં આવતા હોય અને પાપનો ક્ષય થતો હોય, પુણ્યનો ઉદય થતો હોય, મનવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થતી હોય અને એ સમયે અગર નિંદ્રા લાવશો તો
નિશ્ચય ડૂબશો. આ શાસ્ત્ર બોલેલા છે. ત્યાં નિંદ્રા લાવશો. એટલે માતાને મછવારાને ઘરે જન્મ લેવો પડ્યો ત્યારે મહાદેવજીને કહે છે કે ભલે હવે મને જન્મ લેવો પડે વાંધો નહીં, પણ હવે તમે મને પાછા ત્યાં લેવા તમે આવજો. એ કહાની પાછી અલગ, કહેતા વાર લાગે. હવે આપણે પાછા રિવર્સ જઈ અને માતા સતીને ત્યાં, પાર્વતીને ત્યાં પુત્ર થાય અને તારકાસુર રાક્ષસને મારે તો જ ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસન પાછું મળે. એટલે માતા પાર્વતી અને મહાદેવજી અમરનાથની ગુફામાં ગયા. જ્યાં જે યાત્રામાં જાય છે ને જગત, અમરનાથની ગુફામાં જઈને સાધનામાં બેઠા કે ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ કરવી હતી. એક બાજુ દેવગણો ઊભા લાઈનથી, કારણ કે પુત્રનો પિંડ તૈયાર થશે એટલે રાક્ષસો એ હરીને લઈ ન જાય. કારણ કે રાક્ષસો દૃષ્ટ વિચારથી ઊભા હતા કે મહાદેવનો પુત્ર થવા જ ન દઈ તો આપણે આ ઓલું રાજ ભોગવી આપણે ને. મહાદેવજીનો પુત્ર થાય તો તારકાસુરને મારે ને, પણ થવા જ ન દઈને, એને બચવા ન દઈને. એટલે એક બાજુ રાક્ષસોની લાઈન ને એક બાજુ દેવોની લાઈન, અને અંદર માતાને મહાદેવજીની સાધના. અને એમાં જરી જો વિક્ષેપ પડે તો ઓલી ત્રીજી આંખ તો આપ જાણો છો ને, ભૂકા કાઢી નાખે. એટલે એની બીક. હવે અંદર પિંડ જ્યારે તૈયાર થાય અને એના ઉપર પૂરેપૂરું દ્રષ્ટિલોચન નાખી અને એ પિંડને સુરક્ષિત જગ્યા ઉપર લઈ જવું અને એનાથી જગતનું કલ્યાણ થાય, અને કલ્યાણકારી વિચાર સાથે દેવગણો બધા બારે વિમસતાથી ઊભા રહેલા. અને ઓલા કૂટનીતિની હંમેશા હાર છે, તમે ધ્યાનમાં રાખો. જેની કૂટનીતિ છે, ખરાબ નીતિ છે, એની સદા વિજર ક્યારેય પ્રાપ્ત નથી થયો. આપે જોયું કે એક બાજુ 100 હતા ને એક બાજુ 5 હતા. એક બાજુ 100 હતા ને એક બાજુ 5 હતા. 5ની જોડે ભગવાન હતા ને 100ની જોડે કૂટનીતિ હતી. એમાં કોઈ નહોતું, ખાલી હતા. જ્યારે સમુદ્રનું મંથન કર્યું તોય કે ઓલા કે પૂંછડામાં કાંઈ અવાજ આવે કે મોઢું પકડો, મોઢું પકડીને ઉભા રહ્યા. સાચી વાત. આ જ્યારે આ ગુફામાં અંદર પિંડ તૈયાર થાય ને એ પિંડને લઈને બહાર આવું તો એમાં દેવતાઓમાં અગ્નિદેવ અગ્રેસર લીધું. અગ્નિદેવ કે કદાચ થોડી ઘણી ક્ષતિ પહોંચશે તો વાંધો નહીં, પણ હું આજ અગ્રેસર લઉં. એટલે અગ્નિદેવ અંદર જઈ અને જેવો પિંડ તૈયાર થયો એવો પિંડને ઉપાડીને અગ્નિદેવ અંદરથી ભાગ્યા. અગ્નિદેવ દોડતા દોડતા ગયા ને સીતા મૈયાને જ્યારે દ્રૌપદી પાર્વતી માતાને ખબર પડી ગઈ અને પાર્વતી માતા અંદરથી ઉઠ્યા ને એવા જ મહાદેવ દોડ્યા. પણ અગ્નિદેવ દોડતા દોડતાને જાય છે અને અગ્નિદેવ જેવા દોડતા દોડતાને જાય છે ત્યારે પિંડની અંદર એટલો બધો પ્રકાશ હતો, અદ્ભુત પ્રકાશ. કારણ કે જગતનો ઉદ્ધાર કરવો હતો ને, એ કાંઈ નાની શક્તિ હોય? એવી અલૌકિક શક્તિથી પિંડ તૈયાર કરેલો અને સાધનાથી એની શક્તિ પ્રદાન કરેલો એવો પિંડ તૈયાર કરેલો. અને એ પિંડને લઈને અગ્નિદેવ નીકળ્યા. અગ્નિદેવ કાળા થઈ ગયા. આપ જોયું છે, અગ્નિદેવ કાળા થઈ ગયા. મહાદેવ પાછળ જાય છે દોડતા દોડતા અને અગ્નિદેવને કહે છે કે અગ્નિદેવ આપ इसको गंगा में छोड़ दो. અગ્નિદેવને મહાદેવજી કીધું કે તમે આ પિંડને ગંગાને આપી દો. અને ગંગા પાર્વતીની બેન હતા. કોણ હતા? ગઈકાલે કીધું ને, ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના. તો ગંગા પાર્વતીની બેન હતા. એટલે મહાદેવજી એમ કીધું કે એની બેન, આ પાર્વતીની બેનને ગંગાને આપી દો. એટલે અગ્નિદેવે પિંડને તપાયો અને ગંગાજીને કીધું કે ગંગાના નિર્મળ જીર દીવો, આ નીરમાં ગંગાના નીર જેવો પવિત્ર ઈ ગંગાના નીરનો જળનો ગુણ આવી જાય. એટલે પિંડને અગ્નિને માંથી જળને આપે છે, જળનો ગુણ આવે. અને ત્યાંથી મહાદેવજી ગંગાને કહે છે કે ગંગા
તમે આ પિંડને લઈને જાઓ, હિરણે જંગલમાં લઈને જાઓ અને જંગલમાં પહાડ ઉપર એ પિંડને મૂકી દો. એટલે પહાડ ઉપર મૂક્યા પછી પિંડ રગડતો 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 જાય છે અને રગડતો રગડતો જતા જતા નીચે કૃતિકેશ્વર ગામ છે. કૃતિકેશ્વર ગામ છે. એ ગામની બાજુમાં એક સરોવર છે અને એ સરોવર કૃતિકેશ્વર સરોવરનું નામ છે. અને એ સરોવરમાં સવારના દેવગણમાંથી અપ્સરાઓ સ્નાન કરવા જાય અને સ્નાન કરવા જાય ત્યાં ઉપરથી રગડતો રગડતો એમાં 6 ટુકડા થઈ ગયેલા. 6 જેવા 6 ટુકડા થયા અને 6 ટુકડા થયા પછી અંદર કમળના ફૂલ હતા અને કમળના ફૂલ ઉપર એ 6 ટુકડા પડ્યા એટલે 6 સંતાન એ કમળના ફૂલ ઉપર પડેલા. કૃતિકાઓ જ્યારે આ કૃતિકેશ્વર ગામની અંદર જ્યારે અપ્સરાઓ અંદર સ્નાન કરવા જાય છે અને એનું નામ પડે કૃતિકાઓ. એ કૃતિકાઓ જ્યારે સ્નાન કરવા જાય છે ત્યારે આ કમળના ફૂલમાં સંતાન જોયા એટલે 6 સંતાનને દરેકે એક એક ઉપાડી અને પોતે એના હૃદયને લગાડી અને પાલન ને પોષણ કર્યું. એને મહાદેવજીને પાર્વતી પાછળ દોડતા દોડતા જાય છે. આ 6 સંતાનને એને પાલી પોષીને મોટા કર્યા. જઈને ત્યાં મહાદેવજી પહોંચે છે ને મહાદેવજી એને સમજાવે છે. ત્યારે કૃતિકાઓને કહે છે આ પિંડ તમે અમને આપી દો, બાળ સંતાન છે. આ સંતાનનું હજી આગળ કંઈક અલગ એક એમને અલૌકિક શક્તિ પ્રગટ કરવી છે. ત્યારે એના વચ્ચેનો બહુ લાંબો સંવાદ છે. ટૂંકમાં સંવાદ કહું તો એ પછી એ 6માંથી પાછી મહાદેવ મંત્રના આધીન 6ની એક શક્તિ કરે છે. એટલે 6માંથી એક સંતાનને પાછું એક રૂપતા લઈ આવડાવે છે અને એક રૂપતા પહેલી લઈ આવ્યા પછી એ કૃતિકાઓમાંથી એનું નામ પાડે છે કાર્તિકેશ્વર. નામ પડ્યું કાર્તિકેય. કૃતિકાઓએ જે એને પાલન પોષણ મોટું કર્યું અને કૃતિકેશ્વરમાં એને સ્નાન કર્યું એટલે એનું નામ પડ્યું કાર્તિકેશ્વર. કાર્તિકેશ્વર નામ પડ્યું અને કાર્તિક મોટા થયા અને મોટા થઈ અને પછી એમને 6 શક્તિઓ ભેગી થયેલી હતી અને 6 શક્તિથી પછી આ તારકાસુર રાક્ષસને મારે છે અને તારકાસુર રાક્ષસને મારે છે. ત્યાર પછી ઇન્દ્રને પાછું ઇન્દ્રાસન મળે છે. પાછું દેવગણોને ઇન્દ્રાસન પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વરના આ શક્ય નહોતું. આ ટૂંકમાં એનું વર્ણન આપ્યું. એમાં ક્યાંક ભૂલ પડી હોય અમારી. સત્ય પરમાત્માનું હતું. આમાં અલૌકિક હજી બીજી કેટલી બધી ભૂમિકાઓ હોય. આમાં તો કેટલાય રસ્તા જાય, ગમે તે રસ્તો પકડો તો વળી પાછો બીજા રસ્તે લઈ જાય. પણ આ એમનું ટૂંકમાં વર્ણન હતું. જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ 16 કળાઓ લઈને આવ્યા. ભગવાન વિષ્ણુની 16 કળા હતી. પહેલી કળા હતી કઈ કે જેને કોઈ જોઈ જ નથી શકતું, જેનો રૂપ નથી, આકાર નથી, રાગ નથી, ભાષા નથી, દમ નથી, કદમ નથી, રીત નથી, કરીત નથી, યોગ નથી, યુક્તિ નથી, શક્તિ નથી, ભક્તિ નથી, મોહ નથી, માયા નથી, કામ નથી, કાયા નથી. આ કશું જ નહોતું આખી સૃષ્ટિમાં, કશું જ નહોતું. એ વખતે નારાયણે આખી સૃષ્ટિની રચના કરનાર પોતે સ્વયં નારાયણ એ પહેલી કળા લઈ અને એ યજ્ઞમાં આવે છે. જીવનના ઉદ્ધારક પોતે આખી સૃષ્ટિમાં, જેને કહેવાય 73 યુગની રચના કરી ભગવાને. કે 73 યુગ અટકળ કરતા 73 યુગ વહી ગયા. 5 યુગ તો પિયાલાથો બનતા, 5 યુગ તો ગઢ મેરુ ઠનતા, 5 યુગ તો બ્રહ્માંડ જળનતા, 8 યુગ ગીતા ગાયત્રીઓ ચરણતા, 9 યુગ નવ નિર્વણ બનતા, 12 યુગ રૂડમાળા ફેરનતા, 20 યુગ વિભુ વનસ્પતિ વસંતા, 3 યુગ ત્રિપુન ત્રિશૂળ ધરનતા, 1 યુગ ઓમકાર બોલી ભણતા. એવા 73 યુગ તો વહી ગયા સ્વામીજીને અટકળ કરંતા. અટકળ એટલે કઈ તો કે આ મનુષ્ય દેહની જે રચના ભગવાને કરીને, આ મનુષ્ય દેહની અંદર પરમાત્માએ રચના કરી એનો પહેલો ડેમો નહોતો મૂક્યો. આજ કોઈ કંપનીવાળા ગાડી બનાવે ને કંપની તોય ડેમો પહેલો ખરાવડાવે કે એમાં કાંઈ ખોટ હોય ને તો કાઢવી પડે. પણ ભગવાનની નારાયણની વિચાર તો કરો કે એને આ જ્યારે આ એમને પહેલું આ સ્ટ્રક્ચરની રચના કરી અને સ્ટ્રક્ચરની રચના કરી પછી અનંત કરોડી જીવોની ઉત્પત્તિ કરી દીધી ડાયરેક્ટ. સાહેબ એની લીલા એવી છે કે આ થોમ્સ આટલો જ લગાડો, આ થોમ્સ બી મેચ નથી થતો. આપ માનો ને આ સાઈઝ કેટલી મિટ્ટી મે पत्थरों रे
सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे उठ कर बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे उठ कर बंदे, ध्यान प्रभु का लगाया कर। लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में मत लोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जबानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर झोल जुबानी का। एक कमाई कर ले बंदा, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदा, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, जिसका इतबार जिसका नहीं इतबार रे। मतलब का संसार है, जिसका नहीं इतबार। है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सद्गुरु माया पार है, ज्ञान का भंडार है। सद्गुरु की माया पार है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई उसकी शरण में जावे, कर दे बेड़ा पार है। जो कोई उसके शरण में जावे, कर दे बेड़ा पार रे। जीवन तो अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
એની કિંમત થાય કઈ ખબર હે? એકાદ ભાગ છૂટી જાય ને કેવી કિંમત થાય બાપરે. જેના હાથ નથી એને પૂછો સાહેબ કેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય છે. આ જીવન મળ્યું, 5 આંગળા 100% કમ્પ્લીટ છે, મનની સ્થિતિ મજબૂત છે, શરીર પણ વ્યસ્ત છે, એકદમ મસ્ત છે. પ્રભુને ભજી લો પછી તો આ પાઠ બધા ઘેટા થશે, આંખે દેખાશે નહીં, રહેશે, પુણ્યની તૂટી જશે પાળ, પછી વહી જશે નીર. આ ન જતું રહે એના પહેલાં કોશિશ કરો કે શરીર વ્યવસ્થિત છે, પ્રભુને ભજી લો પાડ. ત્યારે એમ કહેવાય કે હે વારજે તું વારજે, વેગ મનનો વારજે, મૂળથી અભિમાન ત્યાગી, મોહ મમતાને વારજે. વારજે તું વારજે, મોહ મમતાને વારજે. પહેલી કળા નારાયણની આવે, બીજી કળા આવે નર ને નારીની. જ્યાં પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન અને સીતા મૈયા મનુષ્યનું દેહ ધારણ કરીને આવ્યા હતા એ નર ને નારીના સ્વરૂપમાં હતા. પણ એ જ નારીના સ્વરૂપમાં એ પરમાત્મા એમ કે છે આજે તો નર ને નારીના સ્વરૂપમાં પરમાત્મા પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન, સીતા મૈયા, કૃષ્ણ ભગવાન અથવા તો રાધે રાધિકાઓ, દેવીઓ દેવતાઓ બધા જ અત્યારે શું છે તો કે નિરાકાર રૂપી છે, એનો કોઈ આકાર નથી. ત્યારે એમ બોલાય રૂપની રેખા નહીં. તો કે નિરંજન નિરાકારને પ્રત્યક્ષ પૂજો તો ટળે જીવની જંજાળ. અત્યારે કોઈ આકાર જ નથી ભગવાનનો, એટલે નિરાકાર. એટલે પ્રથમ શબ્દ તો ઓમકાર. સ્વામી તમે અલખ નિરંજન નિરાકાર એમ બોલાય. અલખ નિરંજન નિરાકાર, અલખ નિરંજન નિરાકાર બોલાય. અને એ નિરાકાર છે. અત્યારે હવે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, કોઈ રૂપમાં નહીં આવે. ત્યારે ક્યાં આવે તો કે મંત્રના આધીન દેવતાઓ. ત્યારે આપણે મંત્ર કરીને દેવોને આહ્વાન કરવામાં આવે છે અને એ જ ટાઈમે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરીને આવે છે જે સ્વયં મંત્રના આધીન આવે છે. પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન ને સીતા મૈયા એ યજ્ઞમાં આવે. ત્રીજી કળા આવે, 3 દેવની પૂજા કરે તો આવાગમનના ફેરા ટળે. તો 3 દેવ કયા તો કે બ્રહ્મા ને વિષ્ણુ ને મહેશ્વર. ત્રણેયના અલગ અલગ ભગવાને આપી લીલા કઈ તો કે ત્વમ બ્રહ્મા સૃષ્ટિ કરતા, ત્વમ વિષ્ણુ પરિપાલકમ, ત્વમ શિવ શિવ દંડંતમ. તો કે ભગવાન બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી, ભગવાન વિષ્ણુ પાલક પિતા, અને છે કે સંહારક કોણ તો કે વાયા સ્ટેશન જે આપણે કરવું છે, એ વાયા જે લેવાવાળા આવવાના છે, જેના સાનિધ્યમાં જવું છે, તો કે આ ભગવાન આ જીવ છે ને શિવમાં મળવું છે. છેલ્લે આ જીવને શિવમાં મળવું છે. ત્યારે કે ભગવાન કહે છે કે 3 દેવની પૂજા કરે તો આવાગમનના ફેરા ટળે. તો આપણે 3 દેવની પૂજા કરીએ છીએ, કોઈને બાદ રાખ્યા નથી. ઇક્વલ પૂજા કરીએ છીએ એમની સાથે, કોઈને ઊંચા નીચા નથી સમજતા. તો કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવ મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ બોલ્યા. કારણ કે ગુરુની પાસે એટલી શક્તિ આપેલી છે કે બ્રહ્મા એ જ મહેશ્વર છે, એ જ શક્તિ છે, એ જ નારાયણ છે, એ જ વિષ્ણુ છે, એ જ મહાદેવ છે. આ 3 દેવની શક્તિ યજ્ઞમાં આવે. ત્રીજી કળા. ચોથી કળા આવે 4 વેદનો સાર. કરતા તેતા દ્વાપર અને કલિયુગ. કરતા યુગમાં ભગવાન નરસિંહ રૂપ ધર્યું, બીજા તેતા યુગમાં પ્રભુ રામચંદ્ર આયા, ત્રીજા દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ભગવાન આયા, અને આજ ચોથા કલિયુગમાં જે આપણે જે માનીએ તે. તો એ 4 યુગની અંદર જે પરમાત્મા આયા એ 4 યુગનો સાર એ ચોથી કળા એ યજ્ઞમાં આવે. 5મી કળા આવે 5 પાંડવની. 5 પાંડવની આખી વિશ્વની કળા હતી, આખી વિશ્વની શક્તિ હતી ભીમ પાસે. ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા સહદેવ, રૂપાળ અને રૂપવંતા હતા કોણ? નકુલ. જગતમાં કોઈ રૂપાળો નહોતા, એટલા બધું એનામાં રૂપ ભગવાને ભરી દીધું હતું. અને ધર્મ રાજા હતા. આખું તેની અંદર ધર્મની આખી સીમા સમાયેલી હતી, અસીમ અપાર સીમા ભરાયેલી હતી. એ સીમાવાળા ભગવાન યુધિષ્ઠિર ધર્મ રાજા હતા. આ ત્રણેયની પાસે અને નકુલ હતા, સહદેવ હતા. સહદેવને ત્રિકાળ જ્ઞાન હતું. નકુલ હતા એ બિલકુલ રૂપાળા હતા. 5 પાંડવોની પાસે આખી વિશ્વની કલાઓ હતી, અને એ વિશ્વની કલા 5 પાંડવોની કળા યજ્ઞમાં આવે. 5 પાંડવોની જોડે કોણ હતો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા. તો 6ઠી કળા આવે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની.
પાંચ પાંડવને છઠ્ઠા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાંભળજો તમે કાનો કાન. એક સુએ ત્યાં પરમાત્માનો અવાજ, સત્યું આવે તેને કાજ. ઈ સત્યું સાથે તમે ધર્યું ધ્યાન, ફલમાં પહોંચાડે રેમાન. અરે રેમાન ઉડે ઊંચે આસમાન, તેનો પાલો કોઈ ના ચાલે. કયું રેમાન ઉડે? મનની ગતિ ઉડે ને. હમણાં અહીંયા બેઠા અહીં અમેરિકા જાય કેટલી વાર લાગે? તો કે રેમાન ઉડે ઊંચે આસમાન, તેનો પાલો કોઈ ના ચાલે. ચાંદો છે સૂરજની છાપ, નવલખ તારા તેની પાત. સરગ ભવનથી આવે સત્યું, પ્રેમ કચોલા ભરીને લાવે. પ્રેમ પ્યાલા પી લો બંદા, દેખી લો તમે ભગવાનના આશીર્વાદના પ્યાલા. ત્યારે સત્યું કે છે પહેલે કેજે જપ્યા જાપ, સાહેબ મળશે આપોઆપ. બીજે કેજે પડી સહી, દુઃખ સુખની ખબર ના રહે. ત્રીજે કેજે પડી જાણ, સ્વર્ગમાં જવાના એ ધાણ. ચોથે કેજે પોતા ટેટ, શું કરશે તને માના પેટ. અરે માના પેટ તો જ્યારે મળે, દોજક ફેરા ટાળે ટળે. એવા ગુણ ગુરુજીના જેને ગાયા, એ બંદા સ્વર્ગમાં જાય. કે છે 1,84 ફેરા ફર્યા, જય માતાના ઓડાળમાં ઢળ્યા. ઓડાળમાં દીઠું છું, સાહેબ કહે શું પૂછું છું. અરે દેખ મુરાખ એમ કે છે, પા તવ તવ કી બની બના. અરે એક દિન તો થાશે ફના. એક રજ રજની આ બનાવેલી બના છે, એનામાં તું મોહી શું રહ્યો છે એમ કે છે. એક એક કણ કણમાંથી બનાવ્યો છે, તને કણ કણમાંથી બનાવ્યો છે. પણ એમાંથી એક દિવસ બધું જ નશ થઈ જશે, નશ્વર છે. તો કે પા તવ તવ કી બની બના, એક દિન તો થાશે આ ફના. ફના એટલે તોડી નાખશે, રાખશે. ગમે એટલું સજાવટ કરશો સાહેબ, ગમે એટલું સજાવટ કરશો એને, ગમે એટલી પ્રેસ મારીને કન્ડિશન રાખે ને બાથરૂમમાં, પેલી કન્ડિશન કરે દીકરીને ખબર જો, પછી શેમ્પુ વાપરે. સાચી વાત ને? ગમે તેટલી કન્ડિશનો કર્યો છે, ત્યારે એમ કહેવાય છે ગંગા મેં નાયો, જમના મેં નાયો, સરસ્વતી નાયો, નાઈએ ગયા પ્રયાગ. અરે અંતરદાગ ન ઉખડે ને ત્યાં સુધી ભવના ન મટે પાપ. બહાર ગમે તેટલા તમે નાવ, પણ અંતરના દાગ નહીં ઉખડે ત્યાં સુધી નહીં. એટલા માટે તો બજરંગી બધાયું હતું કે બહાર શું જુઓ છે, અંદર જુઓ. અંદર બેઠા છે, અંતર દ્રષ્ટિ જુએ, બહાર દ્રષ્ટિ ક્યાં જુએ. સાતમી કલા, સાત વાર નહીં આવે, 7 વારની કલા બતાવી હતી. રવિ એટલે સૂર્ય, સોમ એટલે ચંદ્ર, મંગળવાર, આજનો મંગળવાર છે ને, આજે મંગળવાર છે, હનુમાનજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. બુધવાર શક્તિનો, ગુરુવાર સદગુરુદેવનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે, શુક્રવાર સંતોષી માનો, શનિવાર શનિનો. આ 7 વારની લીલા બધી યજ્ઞમાં આવે. 8 વસુની શક્તિ, 8 વસુની શક્તિ. સંતનું રાજા ભીષ્મ પિતામહનું વર્ણન કરું તો ઘણી વાર લાગે, સમય થઈ ગયો. ભગવાન સંતનું રાજા હતા, એને એમના દીકરા ભગવાન ભીષ્મ પિતામહે જ્યારે ભીષ્મ એને પરીક્ષા લીધી, એનું આને વચન લીધું કે આજ પછી હું લગ્ન નહીં કરું, અને હસ્તિનાપુરનું હું જ્યાં સુધી જીવિત છું ત્યાં સુધી એની રક્ષા કરીશ. અને એ જ રક્ષા કરવા માટે એમના પિતાશ્રી સંતનું રાજાએ એમને વરદાન દીધું, દીકરા જા તું મોત માગી ત્યારે તને મોત મળશે. આ બાપનું વરદાન દીકરાને પ્રાપ્ત થયું. આવા કામ કરાય સાહેબ. આ 7 વારની કલા, 8 વસુની કલા એ ભગવાન વિશ્વ પિતામાં 8માં હતા. 7 હતા વસુને, માં ગંગાને, ગંગા શાંતનુના પત્ની હતા, અને ગંગાને સમર્પણ કરી દીધા હતા. કારણ કે વશિષ્ઠ મુનિના એને શ્રાપ લાગ્યા હતા, અને વશિષ્ઠ મુનિના શ્રાપ હતા, અને એને વસુને સોંપવા પડ્યા હતા. અને વસુને સોંપતા 7 સોંપી દીધા. અને 8માં હતા, એ 8માં કોઈ હતા? ભીષ્મ પિતામહ હતા. અને 8માં ભીષ્મ પિતામહને જ્યારે સોંપવા જાય છે ત્યારે ગંગાને ના પાડી હતી. ગંગાએ કે મને રોકતા નહીં, મને પૂછતા નહીં. પણ છતાં શાંતનું રાજાથી રહેવાયું નહીં. 7 દીકરાને ગંગાએ જળમાં પ્રધાવી દીધા. ત્યારે 8માને સોંપવા જાય છે, અને એ સોંપવા જતા પહેલા ગંગાને શાંતનું રાજાએ એટલું જ પૂછ્યું કે આપ ક્यों इतना सारा बच्चों को गंगा को दे देती है? બાપનો જીવ સાહેબ, બાપનો જીવ કાળજાનો ટુકડો કહેવાય, જેને કહી એના કાળજાના ટુકડાને 7 સંતાનને જ્યારે ગંગાને સોંપી દીધા, અને એવા 8મા સંતાનને સોંપવા ગંગા જાય છે ત્યારે શાંતનું રાજાથી રહેવાનું નહીં. ત્યારે શાંતનું રાજા એટલું જ બોલ્યા
કે આ તમે શું કરો છો? ત્યારે ગંગા એટલું જ બોલ્યા, બસ આજથી હું હવે મારું જ્યાં આવી ત્યાં પાછી હું સમાઈ ગયો. આની હજી આગળ કહાની ઘણી લાંબી, કહેતા વાર લાગે. સમય બી બને આયા, ક્યાં પતા જિંદગી કા સમય, તારે કે ક્ષણ જાય તે આવે નહીં. ઈશ્વર સ્મરણ તમે સાધો સાહી, એને જોઈ રાખો થીર ચિત. અરે સદગુરુ સાહેબ સાથે રાખો એક ચિત. નવમી કળા આવે, નવે નવ નોરતાની. ભગવાને આ લીલા એવી અપરંપાર કરી દીધી. નવ નોરતાની, નવ દુર્ગાઓ જ્યારે રમવા આવે છે, આપણે 9 દિવસ રમીએ છીએ. ભગવાન કે 9 દિવસ તમે રમો છો, પછી એને પધરાવી આવો છો, પણ તમે યજ્ઞમાં આવજો, ત્યાં દુર્ગાઓ બધી યજ્ઞમાં આવે છે, પૂજામાં. 9 દુર્ગાઓ યજ્ઞમાં આવે છે અને એ દેવીની આરાધના કરવામાં આવે. જ્યારે દક્ષિણ દિશાથી એને જળ અભિષેક કરીને એને આરાધ્ય કરવામાં આવે છે. સીતા, કુંતા, તારા, દ્રૌપદી, કનકા, શક્તિ, તુજા દેવી, રૂક્ષ્મણી, કાલિકા, શક્તિ માતા, યોગ માયા, અલખ નિરંજને સંસાર નિપાયા. 88 સહસ્ત્ર ઋષિવરો એને આહવાન કરવામાં, જ્યારે આ મંત્રમાંથી દેવોને આહવાન કરવામાં આવે છે અને એમાં યજ્ઞમાં આવવામાં દિવ્યોને આરાધ્યને માંગણી કરવામાં આવે છે અને મંત્રના આધીન દેવોને બોલાવવામાં આવે છે કે હે દિવ્ય દેવતાઓ, તમે મંત્રમાં આવો. પણ આજ ક્યાંક જગતમાં આપણા પહેલાં આજથી 80 વર્ષ પહેલાં પૂર્વજો તમામ સતપંથ માર્ગમાં જ હતા, પણ ક્યાંક મોગલોએ આપણા ઉપર આક્રમણ કર્યા હતા અને એ મોગલોએ આક્રમણ કર્યા હતા એમાંથી ક્યાંક આપણી દિશા ભૂલ થતી ગઈ ધીરે ધીરે, નો ડાઉટ. રામ મંદિર ઉપર ચડાઈ કરી, બાબરી મસ્જિદ ઠોકી મારી મોગલોએ, પ્રેરણાપીઠમાં મોગલોએ ઠોકી માર્યો, શમશાન ભૂમિ આખી ઠોકી મારી હતી. પણ જ્યાં જ્યોત છે ને તે જ આજ ઈ સતપંથ ધર્મ છે. આજ સમય થાય છે, છેલ્લા 4 શબ્દોમાં અમને કહી દઈ. સતપંથ ધર્મ છે શું છે? તેજની ઉપાસના છે, પાઠની આરાધના છે. માં સબરીએ દીવો પ્રગટાયો હતો અને પાઠ માંડ્યો હતો અને ભગવાન વિષ્ણુને, ભગવાન રામના આરાધ્ય શક્તિ માં સબરી રામની પૂજા કરી હતી. એ જ પૂજા રામની કરી. એના પછી કૃષ્ણ આયા, કૃષ્ણ કયા પછી બુદ્ધ આયા, બુદ્ધ પછી નિષ્કલંકી નારાયણ મહાપ્રભુજી આયા અને પ્રભુજી નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાનનો પાઠ માંડીએ છીએ અને જ્યોત પ્રાગટ વિધિ કરીએ છીએ અને મંત્રના આધીન દેવતાઓ આવે છે. જે તે સમયે વચ્ચે મોગલોએ આક્રમણ કર્યા, શહીદોએ આક્રમણ કર્યા અને શહીદોએ શબ્દો ઘુસાડી દીધા હતા અને એ જ શબ્દોને કાઢવા માટે મહારાજ કૃષ્ણદાસ મહારાજે ઘણી બધી અથાગ પ્રયત્નો કર્યા અને એમાંથી ચોખ્ખું કર્યું અને થોડું ઘણું અધૂરું હતું. ત્યારે આજે હર્ષદભાઈ અને આપણા જગતગુરુ જ્ઞાનેશ્વર દેવાચાર્ય મહારાજે અદ્ભુત લીલા કરી અને તમામ આક્રમણ છે આપણી સંસ્થા ઉપર. પણ સાહેબ, સરકારનો સહારો ન હોય તો સાહેબ બહુ કઠિન કામ છે. અને એ જ્યાં સુધી કોંગ્રેસની સરકાર રહીને, આપ જાણો છો કોંગ્રેસની સરકાર રહી સાહેબ, એ કોંગ્રેસની સરકાર મુસ્લિમોની સરકાર હતી અને મુસ્લિમોની સરકારમાંથી આપણા ઉપર અનેક આક્રમણો મોગલો કરતા ગયા, પણ નીકળવાનો સમય નહોતો આવ્યો. આજ સમય આવ્યો ઉપર મોદી, અને અહીંયા મોદીના જેવો એનો દીકરો બેઠો એટલે આપણે આ હર્ષદભાઈને કામ કરી શક્યા. RSS, હોમગાર્ડ તમામ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના આશીર્વાદથી આજે પ્રેરણાપીઠમાં જેમ એમ ચોખ્ખું થઈ ગયું અને બિલકુલ તળિયાજાળ સફાઈ થઈ ગઈ છે. અને એ જ સતપંથ ધર્મ છે, દિવ્યની પૂજા છે અને પાઠના આરાધ્ય છીએ. બાકી એના સિવાય કશું જ નથી સાહેબ. ત્યારે સદગુરુ કહે છે, અરે સૂન પૂજીને ક્યાં કરો જાગતી જ્યોતને ધાવ, અરે જબ લગી પ્રતિમા ના આવે હાથમાં તબ લગી ફેરા ખાવ. સૂને સૂન પૂજાય, સૂનમાં કાંઈ નથી સાહેબ, સમાધિમાં માથા હણેથી કાંઈ ના વળે સાહેબ, પણ એક જ્યોત હતું સાહેબ. ત્યારે સદગુરુ કહે છે કે 16 કળાશું અમે જ્યોતિ પ્રકાશી, અમે 36 આસન લાવ્યા, અમે જાંબુદીપમાં જાહેર બેઠા, અમે તો 5મો વેદ ભણાયો. અમે બેઠા છીએ, અમે ક્યાં છીએ? તો કે અમે તેજમાં છીએ. અને આપણને ધર્મ આપ્યો પરમાત્માએ તેજની ઉપાસના અને પાઠની આરાધના. બોલો સદગુરુ દેવ ઉમિયા માત, દેવોના દેવ મહાદેવ કી જય. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિય જૈર્વા બુદ્ધ્યાત્માનાવા પ્રકૃતે સ્વભાવતું કરોમિ યત્કલમ પરસ્મૈ નારાયણાયતિ સમર્પયામિ. મારી વાણીને નારાયણના ચરણ કમલમાં તેમજ મહાપ્રભુ સદગુરુદેવ હસ્તેજી મહારાજ, નિષ્કલંકી નારાયણ મહાપ્રભુજી, માં ઉમિયા જગદંબા, માં કુંવરમાં, અમારા ગુરુદેવ હરિબાપાના ચરણ કમલમાં મારી વાણીને
સમર્પણ કરું છું. આજ ત્રીજો દિવસ અમારું અહીંથી પ્રવચન પૂરું થાય છે. અમારી 3 દિવસના કાર્યમાં ક્યાંક પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો ભૂલને કાઢી નાખજો, ભૂલને ન પકડજો. ક્યાંક સત્યની વાત આવી હોય તો સત્યને પકડીને ચાલજો. સાહેબ, પરમાત્મા સુધી પહોંચવું હશે તો સત્ય પહોંચાડશે. ગાંઠ હૃદયની કાઢી નાખજો. કદાચ ભૂલ પડી હોય તો ભૂલને વિસરી જજો, ભૂલી જજો. આ બજરંગીએ બતાવ્યો કે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ તીર્થ. એ ગુણનો દરિયો છે સાહેબ, બધાના ઉપર એને પ્રેમ અને કરુણા વરસાવી. બસ આજ આપ એક સાથે બેઠા છો, ખૂબ આનંદની વાત છે. આમાં ધર્મની કે કોઈ સંપ્રદાયની કોઈ વાત નથી આવતી. કદાચ કોઈ ધર્મની વાત ને જે ધર્મની વાત આવી હોય તો એમાં મનમાં ન લઈ આવજો, કારણ કે જે તે ધર્મનો જે તે માનતા હોઈએ ને એ ધર્મ પ્રત્યે તો અતૂટ પ્રેમ રાખવો પડશે સાહેબ. એ પ્રેમ જ્યાં સુધી હૃદયમાં નહીં વસે ત્યાં સુધી પરમાત્મા તૃપ્ત નહીં થાય. જેને બી જે માનતા હો તે, પણ છતાં આખી છે ને એ રસ્તા બધા પરમાત્મા તરફ જવાના છે. પણ એક જ છે કે સત્યને પકડજો, અસત્યને કાઢી નાખજો. આ નમ્ર પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. અસ્તુ. સૌને હરિઓમ, નમસ્કાર.